We are gathered here today for the second day of our webinar series, which is themed Wonders of the Infinite World of Mathematics. Mathematics is in its own way the poetry of logical ideas. So this is a humble attempt in giving you a chance to see life in a unique way through the infinite world of mathematics. Ayubowan, Suba Infinitum 21 සමගින් එකතු වන ඔබ සැමට විසාකා විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යා සංගමය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන මාර්ගික දේශනමාලාවේ දෙවන දේශනය වන Wonders of the Infinite World of Mathematics යටතේ තේමාවල දේශනයටයි ඔබ මේ වන්නේ. ඉතින් නොනිමි විදු සයුරේ ඔබ මෙතෙක් නොදුටු අසරිමත් ඉසව්වක් කරා යාත්‍රා කරන්න අප හායක් වන්න. ප්‍රථමයෙන්ම විසාකා විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යා සංගමයේ උපසභාපති සත්ශ්‍රී ලංසනේශ්වරයටයි මේ ආරාධනය අද සභාව ඇමතීමට. ස්තුතියි විනුනි. විශාඛා විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යා සංගමයේ විසින් සංවිධානය කරන ලබන Infinitum 21 මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණය වන The Wonders of the Infinite World of Mathematics සම්මන්ත්‍රණය මෙහෙයවීමට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සිට අප හා සම්බන්ධ වන මහාචාර්ය උදිත කටුගම්පල මහතා ප්‍රථමයෙන්ම අප ඉතා ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනිමු. එසේම මෙම සම්මන්ත්‍රණය හා සහභාගී වී ඔබගේ ගණිත ලෝකයේ දැනුම පිළිබඳව අසිරිමත් ඉසව්වක් කරක් තිය නැගීමට අප හා එක්වන සියලුම විශාඛා විද්‍යාලයේ ගුරු මහත්මීන් ඇතුළු සියලුම විශාඛා සොයුරියන්වද අප ඉතා සාදරයෙන් පිළිගනිමු. මෙම වැඩසටහන අවසානය වන තෙක් අප හා රැඳී සිටින ලෙස ඔබ සැමට ආරාධනා කරමින් මම නිහඬ වෙමි. ස්තුතියි. Thank you very much for the invitation. Yeah, go ahead. You can. Yes. Thank you, Rasarani. So today's webinar is conducted by Dr. Udita Katugampola, who is an associate professor in the Indiana Institute of Technology, USA. He is author of Katugampola fractional operators and integrals. Dr. Katugampola is one of the best mathematicians in Sri Lanka, who is an expert on fractional calculus, different equations, mathematical biology, and several other fields in mathematics. He did a mathematics special degree at the University of Colombo and then did a PhD MSc in applied mathematics in the University of Southern Illinois. He was also the deputy leader of the Sri Lankan team to the IMO in years 2004 and 2005. As a researcher, he has had a very successful career so far. He was awarded an US Army Research Office grant worth of $300,000 for his work on fractional derivatives. He even has mathematical equations named after him, which is actually a great honor to all of us. Dr. Katugampola also maintains a YouTube channel called The Math Tutor to freely disseminate the mathematical knowledge of a large audience. So without further ado, I invite Dr. Udita Katugampola to commence the lecture. Thank you very much for the invitation and the Visakha Vidyalaya and the Science Society. And also a special thanks goes to Anilushi. She sent me a message and asking me whether I would like to do a webinar for that, for the society and to help the students in Sri Lanka. Actually, this is a great honor for me, and I really happy about the invitation. And hopefully you will like what I'm gonna talk about today, because we know that the mathematics is like a vast area. So we're gonna talk about very limited amount of topics today. And also please feel free to ask questions even during the talk. The whole point is just try to bring it to some of the mathematics that we discuss, sometimes not in the school. So again, please feel free to ask any questions you may have. And we also have opportunity at the end of the talk that you can ask a long questions. But if you have something that's not clear, you can you don't want to hesitate about that. So what we're gonna do? The wonders of infinite world of mathematics. So as the title says, so there are infinite amount of
I should say subject areas that mathematics needed. So so we're gonna go one by one, and at the beginning I would like to go slowly and Excuse me, sir. I think you're muted. We can't hear you. Okay, can you hear me now? Yeah, now it's fine, sir. So should I start at the beginning? No, it's fine. Just continue, yeah. Okay, thank you. So so today we're going to talk about the wonders of mathematics. So you can see that we normally say the mathematics is the quick. So what does that mean? You cannot do any sciences without mathematics. So so it is like a humble way to say that, like, maths is everywhere. So in this talk, we're going to talk about several interesting topics. We're going to talk about what we mean by what we normally call a prime number. And then what we can do with prime numbers and how many prime numbers are there. So then it's going to lead to what we call Fermat's last theorem. So this is one of the celebrating mathematical problem that about 300 years, so many mathematicians try to solve the problem for 300 years. And at the end, someone from Princeton University get a chance to solve the problem. So we can talk about that. And then we can talk about what we call Pigeonhole Principle. So what is this Pigeonhole Principle and what we can do with that? And then one of the nature's beauty, we can explain what we call by the golden ratio. So there are special ratios in the nature. For some reason that's there, and that we normally mean like a name as the beauty in the nature. So that's one of the mathematical aspects of nature and how we kind of identify that. And then also we talk about so there's another area what we call probability theory. So one of the major I should say branch of that is the distributions, what we call Gaussian distributions. So we can talk about that. And then also we can talk about some of the interesting problems in mathematics. So one of the such problem is called the Monty problem. So we're going to talk about that. That's one of the game that you can find in US. So we can talk about what is that game and why that is important. And then also we're going to talk about some abstract mathematics, normally that you learn in advanced level classes. So it's so you know that you learn if you take mathematics classes, you're going to learn what they call complex numbers. So if you learn complex numbers, then we can talk about what we call the Julia sets and Mandelbrot sets. And then also, finally, we're going to talk about a new mathematical game that we developed about a month ago. So we're going to talk about and how you can enjoy that. So those are topics that we're going to discuss today. So, so one of the first question is, so we have in mathematics, there are several kind of numbers, like what we call prime numbers, or in Sinhala, what we call the Prathamaka Sankhya. Actually, I have a question. Should I go continue in English or Sinhala? I think it's better if you continue in Sinhala. Is it okay? Yeah, that's fine. Yeah, that's fine. I might forget some of the Sinhala words, but please forgive me in that case. Yeah, it's fine. Thank you, sir. Yeah, thank you so much. So අපි දන්නවා මේ දැන් ගණිතයේ ඒ කියන්නේ building blocks. ඒ කියන්නේ tools විදිහට අපි සලකන්නේ මේ ගණිතයේ තියෙන මේ සංඛ්‍යා වර්ග, සංඛ්‍යා ಜಾති. So විශේෂ සංඛ්‍යා වර්ගද අපි දන්නවා මේ ගණන සංඛ්‍යා කියලා ಜಾති තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ natural numbers කියන එක ගණන සංඛ්‍යා. ඊට පස්සේ තියෙනවා නිකිල අපි integers කියන නිකිල තියෙනවා.
ඊට පස්සේ ඊට අමතරව තියෙනවා මේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියලා. ප්‍රථමක සංඛ්‍යා ගණිතයේ තියෙන ප්‍රධාන බිල්ඩින් බ්ලොක් එකක් විදිහට සලකන්නේ. මොකද මේ කියන්නේ ගණිතයේ අපි පස්සේදී ඔය ඇඩ්වාන්ස් මැතමැටික්ස් ඉගෙන ගන්න වෙලාවේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ කියන්නේ සංඛ්‍යාවක් දුන්නාම නිකිලයක් දුන්නාම ඒ නිකිලය සාධකවලට කඩන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් ඇත්තටම ඕනම නිකිලයක් මේ කියන්නේ යුනික්ලි සාධකවලට කඩන්න. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගත්තොත් 15 කියලා. දැන් 15 අපිට පුළුවන් 3 වරක් 5 කියලා ලියන්න. එහෙම නැත්නම් ඔක 5 වරක් 3 කියන එක අපි මේ දෙක වෙනසක් කියලා සලකන්නේ නැහැ. ඒක කියන්නේ ඕඩර් එක විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉලක්කම් වෙනස් වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ 25 කියලා ගත්තොත් 5 වරක් 5 කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 30 කියලා ගත්තොත් ඒක අපිට පුළුවන් 2 වැඩි කිරීම 3 වැඩි කිරීම 5 කියලා ලියන්න. ඒ කියන්නේ ඕනම ඉලක්කමක් ගත්තාම අපිට පුළුවන් ඔය සාධක වලට ඔය විදිහට කඩන්න. එහෙම සාධක වලට කැඩුවාම ඒ සාධක ඒවා යුනික්. ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ සාධක ටික එහෙම තව වෙන සාධක තියෙන විදිහක් නැහැ. දැන් 30 කියන එකට 2යි 3යි 5යි ඇරෙන වෙනස ඒ කියන්නේ වෙන තව සාධක තියෙනවා. නමුත් සාධක වල කඩාගෙන ගියාම ප්‍රයිම් නම්බර්ස් ප්‍රථමක සාධක විදිහට කැඩුවාම තියෙන්නේ එක ප්‍රථම සාධක සංඛ්‍යාවක් විතරයි. ඒක කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ ගණිතයේ ඔය ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියන එකට ලොකු තැනක් තියෙනවා. එතකොට මොකද ප්‍රථම සංඛ්‍යාවක් කියලා කියන්නේ? දැන් ප්‍රථම සංඛ්‍යාවක් කියලා කියන්නේ අපි ඔය ප්‍රථම සංඛ්‍යා ගැන ඉගෙන ගන්නවා 6 වසරේදී වගේ. මොනවද ප්‍රථම සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ? ඒ සංඛ්‍යාවට තියෙන්නේ සාධක දෙකයි. එකක් එක අනිත් එක ඒ සංඛ්‍යාව විතරයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් 3 කියලා ගත්තොත් 3ට තියෙන සාධක 1යි 3යි විතරයි. දැන් 7 කියලා ගත්තොත් 4ට තියෙන සාධක 1යි 7යි විතරයි. දැන් ඔය පදනම ඔය ඩෙෆිනිෂන් එකත් එක්ක ගියාම 2 කියන එක ප්‍රථම සංඛ්‍යාවක් වෙලා. මොකද දෙකට තියෙන්නේ 1යි 2යි විතරයි සාධක. ඒක සාධක 2යි තියෙන. ඒක සාධක දෙකක් තියෙන ඒවට අපි කියනවා ප්‍රථම සංඛ්‍යා කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ඍණ සංඛ්‍යා අයින් කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒකෙන් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා සමහර මේ තීරිස් වලට. ඒ හින්දා ඍණ සංඛ්‍යා අයින් කරලා ප්‍රථම සංඛ්‍යා කියලා මේ ධන සංඛ්‍යා විතරයි සලකන්නේ. එතකොට මොනවද මේ ප්‍රථම සංඛ්‍යා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ 2 3 5 7 වගේ සංඛ්‍යා. දැන් ওই තියෙන ඔය ලිස්ට් එකක් විදිහට දැන් මුල ප්‍රථම සංඛ්‍යා ටික බැලුවොත් ඒ කියන්නේ 1 ඉඳලා 100 වෙනකන් කීයක් තියෙනවද කියලා බැලුවොත් අත්තම 25ක් තියෙන ප්‍රථම සංඛ්‍යා. ඔය 2 3 5 7 11 ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ ওই ප්‍රථම සංඛ්‍යාවල තව ලක්ෂණ තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සමහර ප්‍රථම සංඛ්‍යා තියෙනවා. දැන් මේ බලන්න මේ දැන් 3යි 5යි. ඒවා වෙනස් වෙලා තියෙන එකකින් විතරනේ. දැන් 5යි 7යි එකකින් විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් 13 11 13. 17 19. ඔය වගේ ප්‍රථම සංඛ්‍යා දැන් මේ 29 31. ඒවට අපි කියන මේ ට්වින් ප්‍රයිම්ස් කියලා. ට්වින් ප්‍රයිම්ස්. ඒ ප්‍රයිම්ස් දෙක එක ළඟ තියෙන්නේ. එතකොට මේ ගණිතයේ ඔය ට්වින් ප්‍රයිම්ස් කියන ඒවා ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු 300 කට කලින් ගොඩාක් ගණිතඥයෝ මේ එක ඒක ගැන පරීක්ෂණ කරන්න පටන් ගත්තා. මේ ට්වින් ප්‍රයිම්ස් කොච්චර තියෙනවද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ අපි දන්න ලොකුම ට්වින් ප්‍රයිම්ස් මොනවද කියලා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න. ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා මේ ට්වින් ප්‍රයිම්ස් කියන ඉවර වෙනවද? ඒ කියන්නේ ඒව තව ඉස්සරහට යනවද නැත්නම් ඒක ඉවරයක් වෙලා යනවද කියන ප්‍රශ්නය. ඊට පස්සේ දැන් තව බැලුවොත් දැන් හොඳම ප්‍රශ්නය මේ ප්‍රයිම්ස් කොච්චරක් විතර තියෙනවද කියන එක. දැන් අපි බැලුවොත් මුල 100 ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ 1 ඉඳලා 100 වෙනකන් ගත්තොත් ප්‍රයිම්ස් තියෙනවා 25. ඊපස්සේ 1 ඉඳලා 1000 වෙනකන් ගත්තොත් ප්‍රයිම්ස් තියෙන 168යි. ඊට පස්සේ 1 ඉඳලා 10000ක් වෙනකන් ගියාම තියෙනවා 1229ක්. දැන් ඔය වගේ ඔය තියෙන මුල 10 බලවලට තියෙන ප්‍රයිම්ස් ගන්න. එතකොට මේ පේන විදිහට මේ ප්‍රයිම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය ඇත්තම ප්‍රයිම් කොච්චරක් තියෙනවද? එතකොට මේ දැන් යුක්ලිඩ් ඒ කියන්නේ දැන් යුක්ලිඩ් ජීවත් වුණේ මීට අවුරුදු 2000 ගණනකට කලින් 2300 විතර කලින් ජීවත් වුණේ. ඒ කාලෙත් ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ බුද්ධිය ගොඩක් මොරලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඒ දවස්වලත් ඒගොල්ලෝ තරක කරනවා මේ ප්‍රයිම්ස් කොච්චරක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නවලම ඒගොල්ලෝ මේ හෙලෝ කර කතා කරනවද? හරි. so ඒ දවස්වලම මේ ඔය ඒ කියන්නේ ප්‍රයිම්ස් ඉන්ෆයිනයිට්ලි ගානක් අනන්ත ගානක් තියෙනවා කියන එක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ ඔප්පු කරන්න මේ
ඒ ගණිතඥයෝ ලෑස්ති වුණා. ඒ කියන්නේ යුක්ලිඩ් තමයි ඇත්තටම මේ ප්‍රූෆ් එකක් දුන්නේ. නමුත් අපි ඒ දවස්වල දැන් ඒ කාලේ දුන්න ප්‍රූෆ් මේ දැන් වගේ නෙමෙයි. ඒවා මේ වචන වලින් ලියනවා. ඒ කියන්නේ කවි වගේ තමයි ප්‍රූෆ් එකක් ලියන්නේ. වචන වලින් කවියක් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රූෆ් එක දෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි ඒකලින් දැන් අලුතෙන් අපි ඔය මැතමැටිකල් නොටේෂන්ස් එහෙම ඇවිල්ලා ඒවා ඉතින් ලස්සනට නීට් එකට දැන් අපිට ඒවා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉස්සර එහෙම හැකියාවක් නෑ. නිකන් වචන වලින් මේ ඒවා මේ ලියපු එක තමයි කරේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් ඔය ගණිතයේ තියෙන ඔය ප්‍රූෆ් එක ඔය මේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යා අපරිමිත ගාණක් තියෙනවා කියන ප්‍රූෆ් එක හරි ලස්සන ප්‍රූෆ් එකක්. ඒ කියන්නේ ගණිතය දන්න ගණිතය කරන කෙනෙක් අපි දැන් මම මෙතනදී මේ සමහර දේවල් කතා කරනවා. දැන් මේ අපි 6 වසරේ 7 වසරේ 8 වසරේ වගේ ඉන්න කෙනෙකුට නොතේරෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි දවසක මෙයා කියන්නේ වැඩි දවසක් යන්න කලින් මෙයා ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. එච්චර අමාරු නෑ. දැන් මම අද කතා කරන දේවල් එච්චර අමාරු දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපි මේ තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. බැරි නම් අපි පස්සේ අහමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ ෆුල් ස්ක්‍රීන් ගිහිල්ලා දැන් පේනවද? ඔව් සර් දැන් පේනවා. හරි sorry චරි. It's okay. මම ඉක්කන කියන. මම ටික කියන්නම් කොහෙද මේ මොකද්ද මම කිව්වේ කියලා. මේ අපි බැලුවේ මේ අපි දැන් පේනව නේද? දැන් හරිය නේද? ඔව් සර් දැන් හරි. හරි එහෙනම් මම ඉතින් කියන්නේ ඉක්මනට. අපි මේ කතා කරන්නේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියන මේ දේ ගැන. ප්‍රථම සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එකනේ. ප්‍රථම සංඛ්‍යාව ගණිතයේ තියෙන මේ ප්‍රධාන බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් එකක් විදිහට සලකන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි බලනවානේ ඔය අපි ගණිතයේ තියෙන එක එක ටූල්ස් විදිහට සලකුවාම අපි මේ නිකිල කියන දේක් ගැන කතා කරනවා, පරිමේය සංඛ්‍යා ගැන කතා කරනවා, අපරිමේය සංඛ්‍යා ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යා. දැන් ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියන එක ප්‍රධානම මේ බිල්ඩින් බ්ලොක් එකක් තියෙන ගණිතයේ තියෙන. එතකොට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් උනේ මේ කොච්චරක් විතර මොකක්ද ඉස්සලාම මොකද්ද මේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ. તો ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ අපි ගත්තාම සංඛ්‍යාවක් එකෙනුයි ඒ සංඛ්‍යාවනේ විතරක් බෙදෙනවා. අපි ඒවට කියනවා ප්‍රථම සංඛ්‍යා කියලා. එතකොට දැන් අපි ඒකෙදි දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ඍණ 2 වගේ ගත්තාම අපි ඍණ 3 කියලා ගත්තාම දැන් එතන තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. මොකද හේතුව එක එකෙනුත් බෙදෙනවා, ඍණ එකෙනුත් බෙදෙනවා, තුනෙනුත් බෙදෙනවා, ඍණ තුනෙනුත් බෙදෙනවා. අපි ඔය ප්‍රශ්නේ මගහරින්න අපි කරලා තියෙනවා අපි ඍණ සංඛ්‍යා සලකන්නේ නැහැ ප්‍රථම සංඛ්‍යා විදිහට. අපි සලකන්නේ ධන සංඛ්‍යා විතරයි. ඒක මුලින් ඉඳලම ඇති වෙච්ච හදාගත්ත ඩෙෆිනිෂන් එකක්. ඒතර කියන්නේ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා අපි එහෙම ඍණ සංඛ්‍යාත් ඒක ඇතුළට ගත්තා. ඉතින් ඊළඟ තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද මේ කොච්චර ප්‍රථම සංඛ්‍යා තියෙනවද කියන එක. දැන් අපි ගණන් කරලා බැලුවොත් අපිට පේනවා දැන් 2 කියන එක ප්‍රථම සංඛ්‍යාවක්. මොකද හේතුව 2ට තියෙන්නේ 1යි 2යි විතරයි ප්‍රථම මේ ඒකට සාධක විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට මේ දැන් ප්‍රථම සංඛ්‍යාවක් කියලා අපි කියන්නේ සාධක විදිහට තියෙන්නේ 1යි ඒ සංඛ්‍යාව විතරයි. එතකොට මේ 2 කියන මේ ඉරත්තේ සංඛ්‍යාව අපි ඒකට මේ කියන unfortunately ඒකත් මේ ප්‍රයිම් එකක් වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒක ගොඩාක් තියෙන රිසල්ට්ස් වයලේට් කරනවා. මොකද හේතුව ඒක even එකක් ඉන්නේ. මොකද ඔයාලා ඒගොල්ලෝ දන්නවා අනිත් ඔක්කොම odd numbers. ඒක විතරක් 2 විතරක් මේ even number එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර theorems ලියද්දී පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. අපිට ඒ අවස්ථාව ගැන හිතන්න ඕනේ. මොකද අයි මේ දෙකෙන් සම්පූර්ණ වෙනස් වෙලා යනවා එන රිසල්ට්ස්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ තවත් જાති මේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ එක ළඟ තියෙන ප්‍රථමක සංඛ්‍යා. ඒ කියන්නේ දැන් බැලුවොත් මේ ඒ කියන්නේ 3යි 5යි 5යි 7යි. ඊට පස්සේ මේ 11 13. ඊට පස්සේ 17 19. ඊට පස්සේ 29 31. 41 43. ඊට පස්සේ ආයෙත් වෙනවා 59 61. ඔය වගේ ඒවාට අපි කියනවා මේ twin primes කියලා. twin primes කියලා මේ එක ළඟ තියෙන primes. එතකොට මේ prime එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මැද්දේ ඒ අතර මැද්දේ තියෙන මේ ඔත්තේ ඉරත්තේ සංඛ්‍යාවෙන් විතරයි. ඊට පස්සේ දැන් ඒතර ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා මේට අවුරුදු 300කට කලින් මේ කොච්චරක් මේ තියෙනවද ওই જાතිය primes. ඒ කියන්නේ ওই જાතිය primes අනන්ත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. twin primes. ඉතින් මේ ඒ ප්‍රශ්නය ඒ කියන්නේ තාමත් ඒක දන්නේ නැහැ. තාමත් අනන්ත ගණනක් තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ සැක කරනවා අනන්ත ගණනක් තියෙනවා කියලා. නමුත් තාමත් ඒක පෙන්න ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක්.
ඊට පස්සේ දැන් ඊට අමතරව තියෙන දේ මේ කොච්චරක් මේ ප්‍රයිම් නම්බර්ස් තියෙනවද කියන එක. දැන් අපි බලුවොත් මුල සංඛ්‍යා ටික ගත්තාම මුල 1 ඉඳලා 100 වෙනකම් ප්‍රයිම්ස් තියෙනවා 25. ඊට පස්සේ 1 ඉඳලා 1000 වෙනකම් ගත්තාම ප්‍රයිම්ස් තියෙනවා 168ක්. ඊට පස්සේ 1 ඉඳලා 10000ක් වෙනකම් ගියාම තියෙනවා 1229. ඔය වගේ මේ තියෙන මේ මුල 10 බලවලට තියෙන ප්‍රයිම්ස් ගන්න. ඒතකොට දැන් ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මේ ප්‍රයිම්ස් කොච්චරක් තියෙනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන ෆයිනයිට් ගානක්ද එහෙම නැත්නම් ඉන්ෆයිනයිට් ගානක්ද කියන එක. ඒතර ඕක ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් වුණා මීට අවුරුදු ඒ කියන්නේ 2000 ගානකට කලින්. දැන් ඔයිල හිටියේ ඒ කියන්නේ ජීවත් වුණේ අවුරුදු 2000 ගානකට කලින්. ඒ කාලෙම මේ ඔයිල නෙමෙයි මේ යුක්ලිඩ් දැන් යුක්ලිඩ් තමයි ඔය අපි මේ ඉගෙන ඉස්කෝලේ වලදී ඉගෙන ගන්න ජ්‍යාමිතිය මේ ඉන්න අපි ඒ කියන්නේ ඒකේ මේ PR විදිහට සලකන්නේ යුක්ලිඩ්. යුක්ලිඩ් ඒ කියන්නේ පොත් ඒ කියන්නේ වොලියුම්ස් කීපයක් මේ පබ්ලිෂ් කරා මේ ජ්‍යාමිතිය සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ වැඩි හරියක්ම අපි ඉගෙන ගන්න රිසල්ට්ස් මේ ඒ ඔක්කොම මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන යුක්ලිඩ් විසින්. ඉතින් එයාම තමයි මේ දැන් එයා සාමාන්‍ය ජියෝමෙට්‍රි පැත්තට තමයි මේ ජ්‍යාමිතිය පැත්තට තමයි මේ බර වෙලා හිටියේ. නමුත් මේ අපි මේ ඔය ප්‍රයිම් නම්බර්ස් එහෙම කියන්නේ මේ ඒකට කියන්නේ නම්බර් තියරි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඉලක්කම් වාදය කියන්නේ නම්බර් තියරි, සංඛ්‍යාවාදය සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ සංඛ්‍යාවාදය. ඒසො සංඛ්‍යාවාදය කියන එකටත් මේ යුක්ලිඩ් ලොකු උදව්වක් කරලා තියෙනවා. දැන් ඔය තියෙන කියන්නේ ලස්සන ප්‍රතිඵලයක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගණිතයේ තියෙනවා සමහර ප්‍රතිඵල මේක හරි ලස්සනයි ඒවා. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ ප්‍රූෆ් එක ලස්සනයි, එක්ක ඒ ප්‍රතිඵලය ලස්සනයි. දැන් මේ ඔය ගණිතයේ ඔය තියෙන ප්‍රයිම් නම්බර්ස් ඉන්ෆයිනයිට්ලි ගණනක් තියෙනවා කියන එක ලස්සන ප්‍රතිඵලයක්. මොකද හේතුව ඒ කියන්නේ ඒක කියන්නේ ඔබ්වියස් උත් නෑනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිම් ගණනක් ඉන්ෆයිනයිට් ගණනක් තියෙන්න ඕනේ කියන ඔබ්වියස් නෑ. මොකද හේතුව ඉලක්කම් ලියලිය යද්දී කවුද දන්නේ මේ ඔක්කොම ෆැක්ටර්ස් වල කඩන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ඒක අපි දන්නේ නෑනේ එහෙම කඩන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එක. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් කඩන්න වෙන පුළුවන්. මොකද ලොකු ඉලක්කම් නේ. එතකොට මේ ප්‍රයිම් ගාන ඉන්ෆයිනයිට් කියන එක කියන්නේ ඒක ඔබ්වියස් රිසල්ට් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් එතකොට දැන් කරේ ඉතින් ඒ දවස්වලම මේ යුක්ලිඩ් දුන්න හරි ලස්සන ප්‍රූෆ් එකක්. මේ ඉතින් ඒ කාලේ ලියපු ප්‍රූෆ් මේ අපි දැන් ලියනවා වගේ නෙමෙයි. ඒවා ඒ දවස්වල මේ කියන්නේ වචන වලින් නිකන් කියන්නේ රචනාවක් වගේ තමයි ප්‍රූෆ් එක ලියන්නේ. කියන්නේ එක්ක කවියක් විදිහට. එහෙම තමයි ප්‍රූෆ් ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි ඒවා පරිවර්තනය කරාම දැන් අලුත් තියෙන මොඩර්න් ඔය නොටේෂන්ස් වලට ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ ඒකේ ප්‍රූෆ් එකක් ගැන හිතන්න. දැන් ඒක අපි ලස්සන ප්‍රූෆ් එකක් ඉඳන් පොඩ්ඩක් ඒක දිගේ යන් කොහොමද ඒක මේ ඒක මේ සාධනය කරලා පෙන්නන්නේ කියලා. So දැන් මොකද අපි මේ කරන්න යන දේ අපි පෙන්නන්නේ යන්නේ මේ ප්‍රයිම්ස් ඉන්ෆයිනයිට්ලි ගණනක් තියෙනවා කියන එක තමයි පෙන්නන්නේ යන්නේ. එතකොට දැන් එහෙම දෙයක් අපි ගණිතයේදී පෙන්වන්න යනකොට දැන් මේ ප්‍රතිඵලය දිහා දැක්කහම හරි කියන්නේ ටිකක් කොම්ප්ලිකේටඩ්. මොකද අපි කියන්නේ නම් මේ මොන හරි දෙයක් ඉන්ෆයිනයිට්ලි ගණනක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න යනවා. එතකොට කිසියම් දෙයක් ඉන්ෆයිනයිට්ලි ගණනක් තියෙනවා කියලා කියන්න ගියාම අපිට කවදාවත් ඒක ඒ කියන්නේ ගණන් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මොකද හේතුව මේ නම්බර්ස් කියන ඉවර වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. අපි සංඛ්‍යා කවදාවත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපිට මේ තීන සංඛ්‍යා ටික ඔක්කොම අරගෙන මේක පෙන්වුවා කියලා එහෙම එකක් අපිට මේ ගණිතයේදී කරන්න බෑ. දැන් ඒ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් සයන්ස් වලදී කරනවා. කියන පරිගණක පාවිච්චි කරලා කරන ප්‍රූෆ් වලදී මේ කරනවා ඒ වගේ දේවල්. තියෙන ඔය ෆෝකලා තීරම් කියලා එකක්. මේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒක මේ කම්පියුටර් පාවිච්චි කරලා තමයි කරේ. කියන්නේ ෆෝකලා තීරම් කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි මැප් එකක් ගත්තොත් ඔය කියන්නේ අපි තල මැප් එක කියන්නේ අපි කොලයක අඳින්න පුළුවන් මැප් එකක් ගත්තොත් ෆෝකලා තීරම් කියන්නේ කලර්ස් ඕනේ වෙන්නේ 4යි කියනවා මේ මැප් එක පාට කරන්න. ඒ කියන්නේ කොහොමද පාට කරන්න ඕනේ? එක ළඟ තියෙන රටවල් දෙකක කලර්ස් වෙනස් වෙන විදිහට පාට කරන්න. එහෙම නෙති මැප් එකක් අපි පාට කරන්නේ. මැප් එකක් අරගන්නවා. ඒක එක එක රටවල් විදිහට තියෙන්නේ. අපි පාට කරනවා එක ළඟ තියෙන රටවල් දෙකක පාට වෙනස් වෙන විදිහ. දැන් එහෙම කරාම ඔය ෆෝකලා තීරම් කියන එකෙන් කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ පාට 4යි. ඊට වඩා ඕනේ නැහැ. ඕනම මැප් එකක්. ඉතින් දැන් ඒකේ ප්‍රූෆ් එක දිහා බැලුවහම ඒකේ ප්‍රූෆ් එකට කම්පියුටර්ස් තමයි පාවිච්චි කරේ. කියන්නේ කම්පියුටර් මොඩල් පාවිච්චි කරලා එහෙම තමයි පෙන්වන්නේ ප්‍රූෆ් එක. දැන් ඒක දැන් මෙතන මේ අපි කතා කරන්නේ මේ ගණිතයේ පියෝ ගණිතය පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ ප්‍රූෆ් එකක් දෙන්නේ කියන එක. ඒතර මෙතෙන්දී අපිට මේ එහෙම තියෙන මේ කේසස් ඔක්කොම කන්සිඩර් කරලා උත්තරයක් දෙන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි කරන දේ මේ වගේ ලාට සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ අපි ඔක කොහොම වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කියන්න හදන්නේ ඉන්ෆයිනයිට් ගණන් තියෙනවා කියලානේ. අපි හිතනවා නැහැ. ඉන්ෆයිනයිට් ගණන් නැහැ. අපි හිතනවා තියෙන ෆයිනයිට් ගණනක් කියන්නේ.
එතකොට අපි එහෙම හිතපු ගමන්ම ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. දැන් ඔය ගණිතයේ අපි දැන් ඒක මේ සුද්ධ ගණිතය කියලා කියන්නේ pure maths කියන එක. සුද්ධ ගණිතය කියලා කියන්නේ ඇයි? ඒ ගණිතයේ තියෙන results කිසි දවසක වර්ධින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඒක ඔප්පු කරා නම් මීට අවුරුදු 5000කට හරි කලින් ඒක කවදාවත් ඒක වර්ධින්නේ නැහැ. ඒක එහෙමම තමයි. ඒක පෙන්වන පෙන්වනවා. ඒකයි මේ ගණිතයේ තියෙන වටිනාකම. දැන් එහෙම එකක් වෙන කිසිම විෂයක නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් භෞතික විද්‍යාව ගත්තොත් ඒකේ අද තියෙන රිසල්ට් එකක් තව මාසෙකින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අලුත් දෙයක් දැනගත්තට පස්සේ. දැන් අපි දන්නවා දැන් ඔය අයිසැක් නිව්ටන් කියපු ප්‍රතිඵල අයිසැක් නිව්ටන් කියපු ප්‍රතිඵල අයින්ස්ටයින්ගේ තියරිස් ආවට පස්සේ වෙනස් වුණානේ. ඒ හිතපු දේවල් වැරදුනා. ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතුවා. ඉතින් දැන් ඕක හැමතැනම අනිත් හැම විෂයකම සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි කෙමිස්ට්‍රි වල ගියාත් ওই වැඩේ සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඉස්සරදී ඔය පරමාණු ගැන හිතපු ඉදින් මේ පස්සේදී හිතන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔය බයොලොජි වලට ගියාත් ඔය ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු දැනගන්න අපේ තියෙන දැනුම වෙනස් කර අප්ඩේට් කර වැරදි දේවල් අයින් කර යනවා. ඒක වැරද්දක් නැහැ. මොකද අපි හැමදේම දන්නේ නැහැ නේ කවුරුවත්. ඒතර අපි දැනගන්න විදිහට ඉගෙන පොඩි ළමයෙක් මොන හරි දෙයක් හිතලා යා ටිකක් ලොකු වෙද්දී එයාගේ දැනුම වෙනස් කරා වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට දැන් එහෙම දෙයක් අනිත් සයන්ස් වල සිද්ධ වුණාට මැත්ස් වල එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ගණිතයේ තියෙන වටිනාකම. ගණිතයේ මොන හරි දෙයක් කිව්වම තමයි මේක. ඉතින් මේ එතකොට දැන් ඉතින් ඒ හින්දා අපි කරන දේ අපි දැන් මේක අපි කොහොමද මේක මේ ප්‍රූෆ් එක දෙන්නේ? අපි හිතනවා නෑ තියෙන ටික. අපි හිතනවා ෆයිනයිට් ගණක් විතරයි තියෙන්නේ කියලා. එතකොට එහෙම හිතපු ගමන්ම ඇති වෙන ප්‍රශ්නය අපේ තියෙන ගණිතයේ ඉතුරු වාදේ ඉතුරු තියරික ඔක්කොම හරිනම් අපි අර වැරදි දෙයක් මුලදී ඇසියුම් කරපු හින්දා අපිට වැරදි තැනකට අපි යනවා අපේ ප්‍රූෆ් එක. දැන් ඔය විශ්වාසය වෙන කිසිම සබ්ජෙක්ට් එකක නැහැ. ඒකයි ඒකේ තියෙන වටිනාකම. ඉතින් අපි හිතනවා හරි. මේක වැරදි. ඒ කියන්නේ වැරදි කියන්නේ මොකද්ද? තියෙන ෆයිනයිට් ගානක්. ඒක ෆයිනයිට් ගානක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන්. අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන් P1, P2, PK කියලා. ඒතර PK කියන්නේ අපි දන්න අන්තිම ලොකුම එක. ඒතර ඕක කැමති ඕඩර් එකකට දීන්න පුළුවන්. අපිට ඕඩර් එකට ඉච්චර වැදගත් නැහැ. දැන් ඔහොම ওই ටික නම් අපිට තියෙන ෆයිනයිට්ලි ගානක්. අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි හදනවා මේ විශේෂ නම්බර් එකක්. දැන් මේ යුක්ලිඩ් කරපු දේ තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකද්ද කරේ මේ ඉලක්කම් ටික ඔක්කොම වැඩි කරලා එකක් එකතු කරා. ඒතර මේ ඉලක්කම් ටික ඔක්කොම වැඩි කරලා එකක් එකතු කරාම අපි දන්නවා ඔය නම්බර් එක මේ ඔක්කොම ලොකුයිනේ අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද හේතුව ඔක්කොම වැඩි කරලා තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම එකට වඩා වැඩි ඉලක්කම්. ඒතර ඒවා වැඩි කරලා එකක් එකතු කරාම අනිවාර්යයෙන් මේ ඉලක්කම ලොකු ඉලක්කමක්. ඒතර දැන් තියෙන ප්‍රශ්නය අපි දන්නවා ඕනම සංඛ්‍යාවක් දුන්නොත් අපිට සංඛ්‍යාව කියන්නේ සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ මෙතන මේ අපි කතා කරන්නේ මේ නිකිල. ඕනම නිකිලයක් දුන්නොත් ඒ නිකිලය ප්‍රයිම් වලින් ලියන්න පුළුවන්. ඒක ඉස්සර ඉඳලා අපි දන්න කතන්දරයක්. ඒතර අපි නිකිලයක් ගන්නවා. දැන් මේක නිකිල මේ p කියන එක නිකිලයක්. ඒ නිකිලය ප්‍රයිම් වලින් ලියනවා. ඒතර ඉලක්කම් ප්‍රයිම් වලින් ලියුවාම ඒ කියන්නේ දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ දැන් තියෙන්නේ ප්‍රයිම් මෙච්චරනේ තියෙන්නේ p1 වල p කියන එක විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් ඕක මොකක් හරි මේ ප්‍රයිම් එකකින් බෙදනවා කියලා කියන්න. ඒක බෙදෙන්න ඕනේනේ. මොකද උච්චර නම් ප්‍රයිම්ස් තියෙන්නේ. මේක බෙදෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට අපි මේ තව මේ ගණිතේ තවත් ලස්සන දෙයක් තියෙනවා මේ without loss of generality කියන එක. දැන් ඕක සමහර වෙලාවට තේරුම් ගන්න අමාරු. මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් කොහොමද මේ අයි මේ without loss of generality කියලා මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අපි සාමාන්‍ය සිංහලෙන් අපි කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ඒකේ සාධාරණ ඒ කියන්නේ ඒකේ මේ සාධාරණත්වයට හානියක් නොවන විදිහට කියන එක. එතකොට මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් WLOG කියලා ලියනවා. මොකද්ද ඒකේ තේරුම? ඒ කියන්නේ සාධාරණත්වයට හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියනවා එහෙම වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි මේ P1 කියලා ගමු කියලා. එතකොට ඒක හරි දේ වැඩි. අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ද P1ම තමයි මේ සාධය කියලා ගන්න. එතකොට ඒකේ තේරුම ඒක නෙමෙයි නම් අපි හිතමු හරි අපි P1 කියලා ගන්නවා. ඒතකොට ඇයි ඒක වැරද්දක් නැත්තේ? මොකද අපිට පුළුවන් අපි හිතමු P1 නෙමෙයි ඒක. අපි හිතමු මේක මේ ඇතුළේ තියෙන P3 කියන එක. ඒතකොට අපිට පුළුවන් මේ ඉලක්කම් දෙක රීඅරේන්ජ් කරලා මේ දෙක මාරු කරලා P1 තියෙන තැනට P3 ගේන්න පුළුවන්. P3 තියෙන තැනට P1 ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපිට ඕනලා කරන්න පුළුවන්. ඕනලා කරන්න පුළුවන් හින්දා අපේ තියෙන ඉලක්කම් P1 කියලා ගත්තා වැරද්දක් නැහැ. මොකද හේතුව අපිට ඕනලා මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි මේ අර නිකන් අර වෙන දිහට ලියන එක විතරයි කරන්නේ. අපි P1 තියෙන P3 දාලා අලුතෙන් ආයෝක ලියනවා. අන්න ඒක තමයි මේ without loss of generality කියලා අපි කියන්නේ. ඒක හරි ලොකු දෙයක්. ඒ කියන්නේ සමහරවිට අපි ඕක හින්දා
කියන්නේ පිටු 10කින් ලියන්න පුළුවන් ප්‍රූෆ් එක පිටු 2කින් ලියන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව අර කේසස් ආයෙ කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේක ඇතුලේ මේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඉතින් හරි අපි දැන් එහෙම අපි assumption එකක් ගන්නවා හරි. P1 තමයි මෙතන බෙදෙනෙක් කියලා. දැන් තේරෙන එක එහෙම ගත්තට වැරද්දක් නැහැ කියලා. මොකද හේතුව අපි ඕනනම් රීඅරේන්ජ් කරලා ඒ දෙක මාරු කරලා ලියන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තාට පස්සේ ඒතර අපි දන්නවා මේ P1 වලින් මේක බෙදෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ එහෙම වුණොත් අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ P කියන ඉලක්කම P කියන සංඛ්‍යාව අපිට ලියන්න පුළුවන් P1 times m කියලා. මොකද ඒක බෙදෙනවනේ. ඒතර P1 times m කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒක කිසි වැරද්දක් නැහැ නේ. මොකද බෙදෙනවා නම් ඒක සාදයක් කියලා ලියන්න පුළුවන්. දැන් ඔහොම ලියපු ගමන්ම ප්‍රශ්නයක් ඇදින්න පටන් ගන්නවා. දැන් මොකද්ද වෙන වැඩේ? අපිට එහෙනම් කියන්න පුළුවන් නේ P1 m කියන එක සමානයි කියලා. අර P1 වල Pk වෙනකම් වැඩි කරලා එකක් එකතු කරාම එන එකයි මේක සමානයි. ඇයි එක ඉලක්කමනේ දෙවිදිහින් ලියලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ? දැන් ඔහොම ලියපු ගමන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. මොකද තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඒ කියන්නේ මේ මොනවාද මේ P1m කියන්නේ? P1උයි m උයි කියන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන සාධක, මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන ඒවල සාධක. හැබැයි අපි දන්නවා මේ P1 කියන එක දැනටමත් මේ පළවෙනි එකේ සාධකයක්. මොකද ඒකේ තේරුම? පළවෙනි එකේ සාධකයක් නම් මේ P1 කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙවෙනි එකේ සාධකයක් වෙන්නත් ඕනේ. මොකද හේතුව මේ P1 කියන එක සාධකයක් විදිහට එළියට අපිට ගන්න පුළුවන් ෆැක්ටර් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙහෙම අපිට ලියන්න පුළුවන්. මේ අපිට පුළුවන් මේ P1 ඉඳලා Pk වෙනකන් කියන අනිත් පැත්තට අරගෙන මේ සාධකයක් විතර මෙහෙම එළියට ගන්න. එහෙම ගත්ත ගමන් මොකද වෙන්නේ? මේකම භයානක දෙයක්. ඒකේ තේරුම අපි දන්නවා මේ ඔක්කොම ඉන්ටිජර්ස්. මේ නිකිලට මේ තියෙන්නේ. මේ එකට වඩා වැඩි. ඉතින් මේ එකට වඩා වැඩි මේ ප්‍රයිම් නම්බර්ස් එකට වඩා වැඩි. මේක කියනවා මේ සාධකයක්ලු මේවා සාධකලු එකේ. මේක වෙන්න බෑනේ කවදාවත්. ඒ කියන්නේ එක කියන්නේ තියෙන පොඩිම ධන නිකිලේ. ඒතර ඒක කොහොමද සාධක වෙන්නේ? ඒතර මේ වැරදි තැනකට අපි ආවා. දැන් ඔය කොහොම වෙන්නේ මේ ගණිතයේ තියෙන දේවල් හරියටම නිවැරදිව කරලා තියෙන තමයි ඕක වෙන්නේ. අපිට ඔහොම දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් වෙන සබ්ජෙක්ට් එකට ගියාලා ඔහොම එකක් ආවට ඔක වැරද්දක් කියලා සලකන්න ඕනෙම නැහැ. මොකද හේතුව ඔය approximations එහෙම ඇවිල්ලා ඔක කොහොම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තට ඔක වෙන්න බෑ කවදාවත්. හේතුව අපි লীලා තියෙන දේවල් හරියටම හරි. ඒතර ඒ හින්දා ඒතකොට අන්තිමට වෙන වැඩේ දැන් මෙන්න මේක ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේකේ තේරුම P1 කියන එක සාධකයක් කියන එක තේරුම P1 කියන එක බෙදෙනවා කියලා. ඒක කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. මේක වෙන්න බැරි දෙයක්. වෙන්න බැරි දෙයක් අපි මේවට සාමාන්‍යයෙන් කියන contradictions කියලා. කියන්නේ විසංවාද. විය නොහැකි දෙයක්. ඒතර ඇයි මෙහෙම වෙන්න බැරි දෙයක් ආවේ? හේතුව අපිට වැරදි දෙයක් assume කරගන්න. අපි මුලදී අපි assume කරා තියෙන්නේ primes finite ගණනක් විතරයි කියලා. කීපු ගාම මෙන්න මෙහෙම වෙන්න බැරි දෙයකට ආවා. ඒකේ තේරුම දැන් අපේ තර්කය මොකද්ද? මේක වෙන්න බෑ. ඉතින් මේක වෙන්න බෑ කියන්නේ මොකද්ද? අපි අනිත් ඔක්කොම ගණිතය හරියින්ද අපි පටන් ගත්ත තැන වැරදි. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි කියනවා අපි පටන් ගත්ත දේ වැරදි. මොකද අපි පටන් ගත්තේ අපි හිතුවා primes තියෙන්නේ finite ගණනකින්. ඒතර ඒක වැරදි. ඒක වැරදි කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? finite ගණන primes infinite ගණන තියෙනවා. ඒක හරි ලස්සන proof එකක්. තේරෙනවා ඒක මහ ලොකු දෙයක් මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. තාම සරල මේ සාධක කැඩිල්ලක් විතරයි අපි මෙතන ගන්නෙ. නමුත් ඒකෙන් හරි ලස්සන ප්‍රතිඵලයක් අපිට මේ ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම මේක සලකනවා මේක හරි කියන්නේ ගණිතයේ තියෙන ලස්සනම දෙයක් මේ ලස්සනම ප්‍රතිඵලයක් සහ හරි ලස්සන proof එකක් තියෙනවා ඒකට. ඉතින් ගණිතය දන්න ඕන කෙනෙක් මේ සරල proof එක දැනගන්න ඕනේ. මොකද ඉතින් ඒක ඒ කියන්නේ අර අපි මේ 6 4 ඒ කියන්නේ ABC දන්නා වගේ වැඩක් ඉතින් මේ. ඊට පස්සේ අපි තව කතා කරන්නේ ගණිතයෙන් තව ලස්සන දෙයක් මේ Fermat laws theorem කියන එක. ඒතර මොකද්ද මේ Fermat laws theorem කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ Fermatගේ theorems කීපයක් තියෙනවා. Fermatගේ තියෙන little theorem කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ Fermat laws theorem කියන එක කියන්නේ අන්තිමටම ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රතිඵලය. ඒතර මොකද්ද මේක ඇත්තටම අපි දන්න දෙයක් මේ. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවනේ මේ XYZ කියනවා මේ නිකිල නම් ඒ කියන්නේ මේ සමීකරණය මේ satisfied වෙන විදිහට අපිට හොයන්න පුළුවන්ද XYZ නිකිල කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපිට XY කියන එක 2යි 3යි කියලා ගත්තොත් Z කියන එක 5යි කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔකට උත්තර තියෙනව ඕන තරම්. ඒ කියන්නේ අපිට මේකට ඕන තරම් උත්තර තියෙනවා. ඒ ඉලක්කම් දෙක එකතු කරලා එහා පැත්තට දැම්මම මේක හරියනවා. તો මේක හරි. ඊට පස්සේ අපි දන්නා මේ අපි ඉගෙන ගත්තා මේ 6 වසරේ 7 වසරේ වගේ මේ තව නිකිල මෙන්න මේ වගේ විශේෂ සමීකරණයකට satisfy වෙනවා කියලා x² + y² = c² කියලා. ඒ කියන්නේ මේකනේ අපි මේ පයිතගොරස් ප්‍රමේය කියලා සලකන්නේ. ඒතර පයිතගොරස් ප්‍රමේය කියලා කිව්වොත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි ඇත්තට පයිතගොරස් ප්‍රමේය ඉන්ටිජර්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. නමුත්
Pythagoras ප්‍රමේයයට ගැලපෙන විදිහ integers ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් 3 4 5 කියලා ඒක හරියනවා. ඊට පස්සේ 4 6 10 කියලා ගත්තොත් ඒක හරියනවා. ඊට පස්සේ 5 12 13 ගත්තා ඒක හරියනවා. එහෙම ඉලක්කම් ඕන තරම් තියෙනවා. ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමීකරණ වෙනම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ infinitely වෙනි ගානක් තියෙනවා කියලා වෙන්නන්න පුළුවන්. මේ එතකොට දැන් ඔය තියෙන්නේ මොකද්ද අපි කියන්නේ මේ Pythagoras theorem. ඒතර ඔහොම දෙකක් තියෙනවා. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නය අපිට මේක දිගටම කර යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් එක කියලා ඒ කියන්නේ එකේ බලවලට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට integers හොයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ නිකිල හොයන්න පුළුවන්. මේකට ආදේශ කරාම මේක හරියන විදියට. පළවෙනි සමීකරණය. ඊපස්සේ ඒ වගේම අපිට නිකිල හොයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 3 4 5 කියන එක 3 වර්ගය ධන 4 වර්ගය සමාන 5 වර්ගය. ඒ කියන්නේ එහෙම හොයන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඕක අපිට කොච්චර පුළුවන්ද යන්න. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන්ද ඒක එක දෙක හෝ මෙහෙම තුන කියලා එකක් යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ මේ තුන කියලා තුනේ බලය එන විදිහට ඉන්ටිජර්ස් හොයන්න පුළුවන්ද කියන්නේ. ඕ හතරවෙනි බලය එන විදිහට ඉන්ටිජර්ස් හොයන්න පුළුවන්ද කියන්නේ. ඕ පස්වෙනි බලය ඔය විදිහට. ඇත්තටම මේක තමයි මේ ෆර්මා ලාස්ට් තියරම් කියලා කියන්නේ. ෆර්මා කිව්වා නෑ මේක කරන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ කවදාවත් මෙහෙම ඉලක්කම් නෑ. ඉලක්කම් තියෙන්නේ එක්ක පළවෙනි බලය එක්ක දෙවෙනි බලය විතරයි කියලා. ඒක මේක ලොකු ප්‍රතිඵලයක්. ඒ කියන්නේ මේක කෙනෙක් කොහොමද දෙයක් හිතුවේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කියන්නේ මෙයා නිකම්ම ඉන්ටිජර්ස් වගේ නැතියන්නේ. එතකොට මෙහෙම දෙයක් එකතු කරාම තව ඉන්ටිජරයක් එන්න බෑ කියලා කියන එක මහා පුදුමයක් නේ. ඕක තමයි මේ කියන්නේ ෆර්මා ලාස්ට් තියරම් කියලා. ඒ කියන්නේ ෆර්මා කිව්වා එහෙම නෑ. ඒ කියන්නේ එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ n කියන එක දෙකට වඩා වැඩි වුණොත් මේකට කවදාවත් ඉන්ටිජර් සොලියුෂන්ස් හොයන්න බෑ කියලා ෆර්මා කිව්වා. ෆර්මා කිව්වා ඊට අමතරව ෆර්මාත් ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා මේ අද වෙච්ච දේවල් නෙමෙයි. දැන් හිතලා බලන්න මේ අවුරුදු 300 විතර කලින් වෙච්ච දේවල්. 400ක් වෙනවා. දැන් මේ තව අවුරුදු 17කින් 16කින්. ඒතර මේ ගොඩාක් පරණ ප්‍රතිඵලයක් මේක. ඉතින් මේ ගාන දැන් එයා කිව්වා එයාගේ කොලේක මේක එයාගේ ප්‍රූෆ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆර්මාගේ ප්‍රූෆ් එකක් තියෙනවා. නමුත් ඒක ඒ කොලේ ලියන්න තරම් ඉඩ මදි කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රූෆ් එකක් එයාගේ තියෙනවා. හැබැයි ඒක ලියන්න ඉඩම. ඒ කියන්නේ ඒක ටිකක් දිග ප්‍රූෆ් එකක් කියලා කිව්වා. හැබැයි එයා කවදාක ලිව්වේ නැහැ. ඉතින් ඕක මේ හරි ප්‍රසිද්ධ කතාවක්. ඒ කියන්නේ එහෙම එකක් එයා ඒක කතාවක් කිව්වේ. එයාගේ ප්‍රූෆ් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ලියන්න බෑ කියලා. මොකක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? හෙලෝ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කාට හරි? නෑ සර්. හරි. ඉතින් ඒතර මේක තමයි ෆර්මා ලාස්ට් තියරම් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මෙහෙම ඉන්ටිජර්ස් කියන්නේ n කියන එක දෙකට වඩා වැඩි වුණොත්, ඒ කියන්නේ 3 4 5 ඕනම එකක් වුණොත් කවදාවත් මේකට සමීකරණයට උත්තර හොයන්න බෑ කියලා තමයි ෆර්මා ලාස්ට් තියරම් එක කියලා කියන්නේ. ඒත් ඔය ප්‍රශ්නය ඕක ආවේ මේ 1637 කියන ගොඩාක් කලින් කිව් එකක්. නමුත් ඔය ගාන කාටවත් හදාන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ මේක අවුරුදු දැන් ඔය 400ක් වෙලත් හදාගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ එක්කෙනෙක් මේ ඇන්ඩ්‍රූ විල්ස් කියන කෙනා. මේ ඉන්නේ ඇන්ඩ්‍රූ විල්ස් කියලා. එයා මේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් යුනිවර්සිටි එකේ හිටියේ. එයා පොඩි කාලේ, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 10ක් වෙන කාලේ තමයි එයාට ওই ගාන එයාට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ලයිබ්‍රරියක් තියලා තිබුණා ගමේ. ඒ ලයිබ්‍රරිය තිබිලා තියෙනවා ඔය ගාන ලියපු පොතක්. ඉතින් එයා මේ අවුරුදු 10 පොඩි එක්කෙනා ඔය ගානට හරි ආසයි කියලා. ඉතින් මේක ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවනේ. මේක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මේ. XYZ කියලා මෙහෙම ඉලක්කම් තුනක් තියෙනවා. මෙහෙම n කියලා එකක් හොයන්න බෑ කියන්නේ. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා මේක. කියන්නේ ওই ගාන ගිහිල්ලා මේ බාලාංශ නෙමෙයි 4 වසර විතර කෙනෙකුට කිව්වොත් මේක තේරෙනවා. 4 වසරේ 5 වසරේ වගේ කෙනෙකුට මේක තේරෙනවා මේ ගාන. ඉතින් එයාට ඉතින් හරි ආස වුණා මේ ගානට. ඉතින් එයා කරපෙන්නේ මේක දිගට මේ ගාන හදන්න උත්සාහ කරා. يعني අවුරුදු 30ක් උත්සාහ කරා මේ ගාන හදන්න. අවුරුදු 30කට පස්සේ එයා ඔකට උත්තරයක් හොයාගත්තා. 1996. කියන්නේ ඊට අවුරුදු 20 ගාන විතර කලින් මේකට උත්තරයක් හොයාගත්තා. ඒ අවුරුදු 30ක් මහන්සි වෙලා. ඉතින් මේක සමහරට පුදුම හිතේ කියන්නේ මිනිස්සෙක් කොහොමද අවුරුදු 30ක් තිස්සේ ඔහම ගානක් හදුවේ කියලා. ඉතින් එයා එච්චර එකට ආස වුණා. ඉතින් අන්තිමට දැන් තව තර්කයක් තියෙනවා. මේ සමහරු මේ තර්ක කරනවා මොකටද ඔච්චර කාලේ නාස්ති කරේ කියලා. ඔය වගේ පොඩි ගානක් හදන්න. නමුත් ඒක නෙමෙයි එතන තියෙන දේ. ඒ කියන්නේ ඔය ගාන හදන්න වෙච්ච මහන්සිය ඇතුළේදී ඒකට තව දහස් ගානක් අලුත් ප්‍රතිඵල හොයාගත්තා. දැන් ඒකයි ඔක තියෙන වාසිය. කියන්නේ ඔය ගාන දිහා බැලුවම එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි ඒක. නමුත් ඔය ගානට උත්තරය හොයන්න ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ දහස් ගානක් මිනිස්සු අලුත් දහස් ගානක් අලුත් ප්‍රතිඵල හොයාගත්තා. අනේ ඒකයි තියෙන වටිනාකම. දැන් ඒකයි ඔය වගේ ගානක තියෙන වටිනාකම. නැත්තම් ගානක් විතර ලොකු දෙයක් නෑ ඔක. ඉතින් මේ දැන් ඊට පස්සේ මේ ප්‍රින්ස්ටන් යුනිවර්සිටි එකට ආවා.
Princeton වල එහෙ තමයි මේ අන්තිම කාලේ ආව මේ යාගේ ඉගෙනීම් කරේ මේ ඇමරිකාවේ තියෙන Princeton University එක. ඉතින් දැන් ඔය තියෙන ඔය තව එක ලස්සන ප්‍රතිඵලයක් කියන්නේ ෆෝර්මුලාස් තියෙනවා කියන එක. දැන් ඉතින් ඒක ප්‍රූව් කරලා ඉවරයි දැන්. ඒක 1996 ප්‍රූව් කරා. ඇත්තටම ඒ ප්‍රූෆ් එකේ වැරද්දක් තිබ්බා. තව ලස්සන දෙයක් තියෙනවා. මේ ඔය ප්‍රූෆ් එක දැන් හිතන්නේ දැන් අපි දන්න දැන් අර ඔයිලර්ගේ අපි අර infinitely many primes ගානක් තියෙනවා කියලා කිව්ව ප්‍රූෆ් එකේ ඒක මේ ලයින් ඒ කියන්නේ පිටු භාගයෙන් ලියන්න පුළුවන් ප්‍රූෆ් එකනේ. දැන් මේ ගානේ ප්‍රූෆ් එකට පිටු ගියා 106ක්. පිටු 106ක ප්‍රූෆ් එකක් තමයි මේකෙන් ගත්තේ. ඉතින් හිතලා බලන්න ඒ කියන්නේ කොච්චර ප්‍රතිඵල ගොඩක් ඕක ඇතුලේ තියෙන්නද කියන එක. ඒ කියන්නේ පිටු 106ක ප්‍රූෆ් එකක් ලියන්න මේ මොන්ස්ටර් කොයිතරම් සංයමයක් තියෙනවද? ඒක ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය. සහ ඒකේ යාට තේරෙන්න එපා පිටු 106 තියෙන එක. ඒ කියන්නේ ඔය ඇතුලේ ගොඩාක් දේවල් තව ගොඩනගන්න ඕනේනේ. මේ ඒ කියන්නේ ඔය වගේ ප්‍රූෆ් එකක් කරන්න ගියාම. ඉතින් එච්චර හොඳ සංයමයක් ඇතුව කොහොම හරි අවුරුදු 30ක් තිස්සේ ගාන හදලා අන්තිමට ඒකේ වැරද්දක් තිබ්බා. ඒ වැරද්ද හොයාගත්ත යාගේ ගෝලයා. මේ ගෝලයාට හම්බුණා මේක එක තැනක වැරද්දක් තියෙනවා කියලා. මේක මෙහෙම වෙන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ අන්තිමට දෙන්නම එකතු වෙලා ඒ වැරද්ද හරි ගැස්සුවා. හරි ගස්සලා 1998 දී මේක ප්‍රූෆ් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරා. ඊට පස්සේ ඒක පිළිගත්තා. ඒක ඊට පස්සේ ඒක වෙන්නේ ගණිත ඒ ෆීල්ඩ් එකේ දක්ෂයන්ට ඒක යනවා. ඒ ප්‍රූෆ් එක. ඒගොල්ලෝ ඒක බලනවා. ඒක බලලා ඉතින් කියනවා හරි. ඔයාගේ තර්කය හරි. අපි ප්‍රූෆ් එක පිළිගන්නවා කියලා. ඉතින් දැන් යාර තමයි ක්‍රෙඩිට් එක ගියේ. යා තමයි ඒකේ මේ ප්‍රූෆ් එක දුන්න කෙනා බවට පත් වුනේ. ඒ වගේ ඉතින් හරි විනෝද දේවල් තියෙනවා ගණිතේ. ඊට පස්සේ මේ තවත් මේ ලස්සන ප්‍රතිඵලයක් මේ. මේ මොකද්ද මේ අපි දන්නවනේ මේ ඔය මේ කම්පාස් එකයි මේ කියන්නේ මේ රූලයි මේ කවකටුවයි පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ රූලක් කියන්නේ මේ විශේෂ රූලක්. ඒ රූලේ මාක් තියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ රූලේ ඉරි නෑ. රූල් නිකම්ම රූලක් විතරයි. ඒ රූලේ ඔය මේ අඟල් මේ සෙන්ටිමීටර්ස් එහෙම මාක් කරලා නෑ කිසි දෙයක්. ඒම රූලකුයි කවකටුවකුයි විතරක් පාවිච්චි කරලා අපි දන්නවා අපිට පුළුවන් කෝණයක් දෙකට බෙදන්න. එහෙනම් පුළුවන් කරන්න يعني බයිසෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කෝණයක්. හරි ලේසි. අපි කරන්නේ මෙහෙම කෝණේ දුන්නට පස්සේ මෙතනින් මේ මෙහෙම චාප දෙකක් ගහලා ඒ චාප වලින් ආයෙ චාප දෙකක් මාක් කරාම ඒක යා කරාම මේ ඕවලට එතන Q වලට යා කරාම ඒකෙන් කෙලිම ඇන්ගල් එක මේ බයිසෙක්ට් වෙනවා. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නය ඔය විදිහටම අපි ඇන්ගල් එකක් මෙහෙම දුන්නොත් ඒක තුනට කඩන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නය. කියන්නේ ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. කියන්නේ ඇන්ගල් එකක් මෙහෙම දෙකට කඩන එක තමයි මේ ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි ඔය 6 වසරේදී වගේ කරනවා නේ වැඩි. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දි ගැහුවේ ඇන්ගල් එකක් දුන්නාම තුනට කඩන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් අන්තිමට ඒක ඇත්තටම ඔප්පු කරා ඇන්ගල් එකක් එහෙම දුන්නාම ඒක තුනට කඩන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක පෙන්වන්න පුළුවන් ගණිතය පාවිච්චි කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ ජෙනරල් එකක් කියන කවුරු කියන්නේ මෙහෙම ඇන්ගල් එකක් ඇඳලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ගානට මේ 180 90 එක නෙමෙයි. 180 90 දුන්නොත් කරන්න පුළුවන් නේ. මොකද අපි අංශක 30 කියන එක අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් 93ට කඩන්න පුළුවන් නම. එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. අපි ජෙනරල් ඇන්ගල් එකක් දෙනවා. නිකම්ම ඇන්ගල් එකක් කවුරුලා අඳිනවා. ඔය ඇන්ගල් එක මෙහෙම කැලේ තුනට කඩන්න පුළුවන්ද කියන එක. එතකොට මේ ගණිතයෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් එහෙම ඇන්ගල් එකක් දුන්නොත් ඒක එහෙම කැලේ තුනකට සමාන කොටස් තුනකට කඩන්න බෑ. මේක අපි කියන්නේ මේ ත්‍රිච්ඡේදනය කරනවා කියන්නේ ට්‍රයිසෙක්ටිං ඇන්ගල්. ත්‍රිච්ඡේදනය කරනවා ඒක කරන්න බෑ කියලා ගණිතයෙන් පෙන්නවා මේ ඉතින් ඒක හරිය ලස්සන ප්‍රතිඵලයක් ඒක. ඒ කියන්නේ එහෙම කරන්න බෑ කියලා කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒක කාටවත් බෑ. කවදාවත් බෑ. ඒකයි තියෙන වටිනාකම. ඒ කියන්නේ දැනුත් බෑ. තව අවුරුදු 1000ක් ගියත් බෑ. කිසි දවසක බෑ. ඉතින් එහෙම ගණිතයෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඒ කියන්නේ මේ වගේ ප්‍රූෆ් එකක් තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ කියන්නේ මේ ඉස්කෝලේදී ඒ කියන්නේ අපි පාසලේ තියෙන දැනුමකින් ඒක කරන්න බෑ. ඒක කැම්පස් එකට ගිහිල්ලා මේ 4 වෙනි අවුරුද්දේ වගේ මේ ඉගෙන ගන්නකොට තමයි ඉතින් අපි ඉගෙන ගන්න ඒක මේ කොහොමද ඒක එහෙම කරන්නේ කියලා ඒක පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඒකේ තව මේ ඒක කරපු කෙනා ගැන අපි පොඩ්ඩක් ඔය පස්සේ කතා කරනවා. ඒ ඇත්තට මේ කියන්නේ ඒ ප්‍රූෆ් එක දුන්නේ කෙනාට අවුරුදු 18යි වයස. මේ ඉතින් දැන් යා නැහැ. එයා කියන අවාසනාවන්ත විදිහට මැරුණා. ඒ කියන්නේ වෙඩි තියාගෙන මැරුණා. අවුරුදු 21 දී. ඉතින් අපි ගැන පොඩ්ඩක් පස්සේ කතා කරමු. මේ ඉතින් එයාට තව දේවල් ගොඩක් හොයාගත්ත එක්කෙනෙක් කියලා. දැන් මේ උදාහරණයක් කියලා දැන් මේ තියෙන මේ ක්වින්ටික් එක. ක්වින්ටික් කියලා කියන්නේ ඕඩර් 5 මේ බහුපදය. ඒ කියන්නේ ඕඩර් 5 මේ බහුපද සමීකරණය. දැන් අපි දන්නවා මේ ක්වාඩ්‍රටික් කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ වර්ග සමීකරණ. වර්ග සමීකරණය සුළු අපිට ඒකට සොලියුෂන්ස් වලට සමීකරණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සමීකරණ ආදේශ කරාම වර්ග සමීකරණය මේ සමීකරණයෙන් අපිට පුළුවන්
මේ quadratic formula කියන එක මේකෙන් පුළුවන් අපිට හොයන්න මේකේ තියෙන විසඳුම් ටික. එතකොට දැන් මොකද වෙන්නේ අපි මේ දැන් ඉතින් ඕඩර් දෙකනේ මේක ඩිග්‍රී දෙකක්. මොකද වෙන්නේ මේක ඩිග්‍රී 3 වුණා. දැන් ඩිග්‍රී 3 වුණාම ඒකත් කරන්න පුළුවන්. නිකන් ඩිග්‍රී 3ට සමීකරණයක් තියෙනවා. දැන් ඩිග්‍රී 3 වුණාම ඒක ඇත්තටම හරි ලස්සන දෙයක් කරන්නේ. ඩිග්‍රී 3 එක අරගෙන මෙන්න මේ පදේ අයින් කරනවා. මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක අයින් කරන්නේ මේකට ආදේශයක් දානවා. ඒ ආදේශය දාලා ඒ කියන්නේ විශේෂ පදයක් අපි දාන්නවා මේ වර්ගයේ කැපෙන විදිහට ආදේශයක් අපි දානවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මේක තේරෙනවා මේකට ආදේශ කළොත් x ඍණ b බෙදීම 3a කියලා x ඍණ b බෙදීම 3a කියලා මේක සුළු කරාට පස්සේ මේ පදේ කැපිලා යනවා. ඒක ඊටාම සරල දෙයක් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක නිකන් ආදේශයක් දාලා මේ ඕන්න x y කියලා ලියලා මේ y මොකක්ද වෙන්න ඕනේ කියලා අපිට හොයන්න පුළුවන්. y මොකක්ද කියලා වෙන්න ඕනේ කියලා හොයුවාම අපිට එනවා ඒ y වෙන්න ඕනේ ඍණ b බෙදීම 3a කියලා. එතන මේ ab දෙකෙන් එන්නේ. එහෙම කරාට පස්සේ මෙන්න මේන එකට අපි කියනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මේ reduced form කියලා. ඒ කියන්නේ depressed form කියලා. ඒ කියන්නේ මේක වර්ගය නෑ. මෙහෙම එකක් ආවට පස්සේ මේක අපිට සරලව මේ factors වල කඩන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකට සමීකරණයක් තියෙනවා. මේක මේ එක root එකක් තමයි මේ තියෙන. එක විසඳුමක් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් අමාරු වැඩක්. මේකට මේ කියන්නේ මේක අවුරුදු 300කට කලින් හොයාගත්ත ක්‍රමයක් මේ කාඩනෝස් මෙතඩ් කියලා කියන්නේ. කාඩනෝස් මෙතඩ්. ඒතර මේකේ මේ එක සොලියුෂන් එකක් මෙහෙම ආවට පස්සේ දැන් මේක තුන්වෙනි බලයේනේ තියෙන්නේ. කියන්නේ තුන්වෙනි බලයේ එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඉතුරු දෙක වෙන්න ඕනේ වර්ග සමීකරණයන්නේ. මොකද හේතුව මේක තුන්වෙනි බලයේ මෙන්න එකක් තියෙනවා. ඉතුරු දෙක වර්ග සමීකරණය වෙන්නේ ඉතුරු ෆැක්ටර්ස්. ඉතින් වර්ග සමීකරණය කියන එක සුළු කරන්න පුළුවන් මේ වර්ග සමීකරණය පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ ඒකේ ෆෝමියුලා එක පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි එකට විසඳුම් තියෙනවා. ඔය විදිහටම හතරවෙනි එක. මෙතන හතරවෙනි බලය. හතරවෙනි බලයට ගියාම ආයෙත් අර වගේම පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක අයින් කරන්න. ඒතර මෙතනත් අර වගේම ඒ කියන්නේ ඍණ b බෙදීම 4යි කියලා ආදේශ කරාම මේ පදේ කැපිලා යනවා. ඊට පස්සේ තව මේ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම සමීකරණයක් තියෙනවා. මේක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක ටිකක් කොම්ප්ලිකේටඩ් සමීකරණයක්. මේකේ මේ s කියන එක මේ තත් වෙනම එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් තියෙනවා. ඒ s කියන එක මේ abc වලින් ලියන්න පුළුවන්. ඒතර මේ තියෙන සමීකරණය මේ හතරවෙනි බලයට. දැන් ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ දැන් දෙවෙනි බලයටත් පුළුවන්, තුන්වෙනි බලයටත් පුළුවන්, හතරවෙනි බලයටත් පුළුවන්, පස්වෙනි බලයට මොකද වෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්නේ. එතකොට පෙන්නවා මේ පස්වෙනි බලයේ සමීකරණය අපි ජෙනරල් සමීකරණයක් දුන්නොත් දැන් විශේෂයව තියෙනවා. දැන් අපි ලිව්වොත් x වල x to the ඒ කියන්නේ x වල පහේ බලය සමානයි 32යි කියලා කිව්වොත් ඒකට විසඳන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ ජෙනරල් එකක් දුන්නොත් මේ කියන්නේ a1 an-1 an කියනවා මොන හරි කැමති ඉලක්කම් ටිකක්. එහෙනම් අපිට විශේෂව නෙමෙයි. එහෙම වුණොත් පෙන්නවා මේ ආබෙල් රුෆිනි තියරම් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි කියනවා මෙහෙම සමීකරණයක් හොයන්න බෑ කියලා. කවදාවත්. ඒක හරිය ලස්සන ප්‍රතිඵලයක් ඒකත්. ඒ කියන්නේ මේකට සමීකරණයක් මේ රැඩිකල්ස් කියන්නේ මේ රූල් මූල පාවිච්චි කරලා ලියන්න බෑ කවදාවත්. අපි දැක්කම මේ තියෙන මේ මූලනේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේකෙත් මූල තියෙනවා. ඉස්සරහට ගියා මේකෙත් මේක මේ තුන්වෙනි මූලයේ තියෙනවා. දැන් මෙයා මේ තියෙන මේ මූල පාවිච්චි මේ රැඩිකල්ස් පාවිච්චි කරලා මේ ලියලා තියෙන්නේ. දැන් මේකෙදි කියන්නේ කිසි දවසක මේකට උත්තරයක් ලියන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒක තමයි මේ ඔය ආබෙල් රොෆිනි තියරම් කියලා කියන්නේ. ඇත්තට මේක හොයාගත්තේ අර ඉස්සෙල්ලා අර ඇන්ගල් තුනට කරන්න බෑ කියලා කියපු එකනම තමයි. මේනියා මේකට අපි යහට කියන්නේ ගැලවා කියලා. ඒ කියන්නේ ගැලවා අවුරුදු 18 දී තමයි මේක හොයාගත්තේ. අවුරුදු 18යි යාට ඒ වෙනකොට වයස. ඉතින් ඒක දැන් එයාගේ නම දාලා තියෙන එකට ගැලවා තිර කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් කියන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මොන හරි සමීකරණයක් දුන්නොත් ඩිග්‍රී 5 හෝ more. ඒ කියන්නේ 5 හරි ඊට වඩා හරි. ඒ කියන්නේ 5 6 7 8 ඕනම ඊට වැඩි එකක අපි ජෙනරල් සමීකරණයක් දුන්නොත් කවදාවත් ඒකට සමීකරණයක් කියන්නේ සමීකරණයක් හොයන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ ෆෝමියුලා එකක් හොයාගන්න බෑ. ඒ ෆෝමියුලා එකකින් මෙයා ගන්න විදිහට එකක් හොයන්න බෑ. ඉතින් ඒක එයා පෙන්නවා එයාගේ තීරයක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් එයාට ඒක නා ගොඩාක් ජීවිතේ ප්‍රශ්න ඇති වෙච්ච කෙනෙක්. කියන්නේ එයා කැම්පස් එකකට යන්න උත්සාහ කරා. එයා ෆේල් වුණා. එයා තුන් පාරක් ෆේල් වුණා විභාගේ. මොකද හේතුව එයා ඉතා අධික දක්ෂයි. ඒ හින්දා එයා ස්ටෙප්ස් මගහරිනවා. එයා ලියන්නේ නැහැ ඔක්කොම ස්ටෙප්ස්. එතකොට වෙච්ච වැඩේ ඒවා අර ඒ කාලේ හිටපු ගණිතඥයන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. අයි මෙයා මෙහෙම ලිව්වේ. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මෙයා මේ ගණන් ගත්තේ නැහැ. මෙයා මේ මොන හරි ලියලා දාලා කියලා. ඉතින් ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඒ හින්දා එයා තුන් පාරක් එයාට කැම්පස් යන්න බැරි වුණා. එයා කියන්නේ හැම පාරම ෆේල් වෙනවා. ෆේල් වෙන්නේ ඒකට තේරුම් ගන්න බෑ. කියන්නේ මෙයාගේ අදක්ෂකමක් හින්දා නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අදක්ෂකම හින්දා ඒගොල්ලන් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කිව්වා හරි ඔයා වැරදි. ඔයාගේ ඔයාලා ඉන්නේ වැරදි කියලා. ඉතින් අන්තිමට කොහොම හරි කෝචි
එයා තේරුම් ගත්තා නෑ මෙයා දක්ෂයෙක් තමයි කියලා. එයා ඉතින් එයා අන්තිමට ගත්තා කැම්පස් එකේ. ඉතින් තුන්වෙනි පාරේ, ඉතින් හතරවෙනි පාර. තුන්වෙනි පාරක් මෙයාට මේ යන්න බැරි වුණා. ඔය අතරේ ආගේ තාත්තා නැති වුණා. ඉතින් නැති වෙලා කොහොම හරි මොකක් හරි රටේ තිබ්බ දේශපාලනය කියලා තමයි හිතන්නේ. වෙලාවකදී මේ ඒ කාලේ තිබ්බ නීතිය තමයි මොනවාරි කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ මේ ගිහිල්ලා මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා මිනිස්සු ඉස්සරහා වෙඩි තියා ගන්නවා. එහෙම ඒ කාලේ කරේ. ඩුවෙල් කියලා කියන්නේ. ඒක දැන් නැහැ. ඒ කාලේ මේ ඔක්කොම ඉස්සරහා කරන්නේ. කියන්නේ හොරෙන් නෙමෙයි. දැන් වගේ ඉස්සර කෙලින්ම මේ කියන්නේ ප්‍රසිද්ධියේ ලොකු පිට්ටනියක් ඉස්සරහට ගිහලා මිනිස්සු 1000ක් විතර ඉස්සරහා ඒගොල්ලෝ මේ වෙඩි තියා ගන්නවා. ඉතින් අන්ෆෝචුනේට්ලි වෙච්ච වැඩේ වෙඩිල්ල මෙයාට තමයි වෙඩිල්ල වැදුනේ. ඉතින් අවුරුදු 21යි. ඉතින් අවුරුදු 21 දී මේ නැති වුණා. ඉතින් පොඩ හිතලා බලන්න එයා හිටියා නම් දැන් ඔය අවුරුදු 18 නේ උච්චර එකක් හොයාගත්තේ. හිටියා නම් දැන් මේනකොට කියන ගණිතය ගොඩාක් මේනකොට දියුණු වෙලා. ඒක ඉතින් අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් ඉතින් ගණිතයට වෙච්ච. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ කෙනෙක් නැති වෙච්ච. අවුරුදු 21 දී මේ නැති වුණා 1811 තමයි ඉපදුනේ. 1832 නැති වුණා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ඉතින් ගණිතයේ මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන ඉතිහාසයේ. ඔය එකක් ඉතින් එහෙම වෙච්ච. ඊට පස්සේ මේ තව තියෙනවා මේ ගණිතයේ ලස්සන ප්‍රතිපලයක්. මේ කියන්නේ මේ Pigeonhole Principle කියන එක. Pigeonhole Principle. ඒ කියන්නේ මේ pigeons කියන්නේ මේ පරයියනේ. කියන්නේ පාරවි කූඩු ප්‍රතිපලයක්. ඒක මූල ධර්මයක්. මොකක්ද ඒක කියන්නේ? මේ ඒ කියන්නේ අපි pigeonsලා n+1 ගානක් ගිහිල්ලා මේ කූඩු n වලකට. කියන්නේ කූඩු තියෙනවා n. අපි n+1 pigeonsලා ගිහිල්ලා දැම්මොත් මේ කූඩු වල අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න පුළුවන් අඩු ගානේ එක කූඩුවක් හරි තියෙන්න ඕනේ පරයියෝ අඩු ගාන දෙන්නෙක් ඉන්නේ. කතාව ඇත්තනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කූඩු තියෙන n ගානනේ. ඒතර ඕකට එක දාගෙන ගියොත් අන්තිමට එක්කෙනෙක් ඉතුරු වෙනවනේ. දැන් ඔය පරයිය කොහාට හරි අපි දාන්න එපා. ඒතර ඒ පරයිය කියලා දාපු ගමන්ම අඩු ගාන එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕකනේ අපිට තියෙන නරකම කියන්නේ අපි කියන worst case scenario වෙන්නේ ඒකනේ. කියන්නේ හැම එකටම එක දාගෙන ගිහිල්ලා ඉතුරු වෙච්ච පරාජය ගිහිල්ලා එකකට දාන්න. දාපු ගමන්ම ඒ කූඩුව ඇතුලේ දෙන්නෙක් ඉන්න ඕනේ. අඩු ගන්න. ඉතින් තව ඊට වඩා දැන් ඔය තියෙන ඔකේ තමයි කියන්නේ worst case scenario එක. ඊට අමතරව මට පුළුවන් ඔක්කොම ටික එකට ගිහලා දාන්න. ඒක තමයි මේකෙදි කියන්නේ at least කියන වචන පාවිච්චි කරන්නේ ඒකයි. කියන්නේ අපි මේ විදිහට කරොත් අඩු ගානේ එක කූඩුවක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ අඩු ගානේ පරාජය දෙන්නෙක් ඉන්න. ඔකට කියන Pigeonhole Principle කියද කොහරි ලස්සන ප්‍රතිඵලයක්. ඕක මේ කියන්නේ මේක මේ පොඩි කෙනෙකුට තේරෙන ප්‍රතිඵලයක්. මේක මහ ලොකු දෙයක් නෑ නේ මෙතන. මේක ඉතින් obvious කියලා සමහර hina වෙනවා මේකට. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේකෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල ගොඩාක් තියෙනවා. ගොඩාක් දේවල් මේකෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන ඔය ලස්සන ප්‍රතිඵලයක් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? කියන්නේ අපි මිනිස්සු 6 දෙනෙක් ගත්තොත් අපි ඕන මිනිස්සු 6 දෙනෙක් අපි ගන්නවා. අපි හිතමු මොකක් පාටියට ගිහලා අපි කෙලිම රැන්ඩම් 6 දෙනෙක් තෝරගන්නවා. එහෙම 6 දෙනෙක් තෝරගත්තට පස්සේ කියනවා ඒ 6 දෙනා අතර එක්කෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ 3 දෙනා එකිනෙකාට දන්න අය. ඒ කියන්නේ අපි ABC කියලා ගත්තොත් A දන්නවා B B දන්නවා Aව B දන්නවා C දන්නවා. එහෙම ඔහොමම ඒ කියන්නේ 3 දෙනා එකිනෙකාව දන්නවා. ඒක කියන්නේ mutual friends කියලා. හෝ අපිට අනිවාර්යයෙන් මේක කියන්න බෑ. එහෙම නෙමෙයි නම් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ strange. කෙනෙක් කෙනාට එක්කෙනා දන්නේ නැහැ. ඔය දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. දැන් ඕක අපිට obvious නෑනේ ඔය ප්‍රතිඵලෙ. ඕක obvious වෙන්න විදිහක් නෑනේ. කියන්නේ අපි එහෙම 6 දෙනෙක් ගත්තාම 3 දෙනෙක් එක්ක දන්නවා, එක්ක 3 දෙනෙක් දන්නේ නැහැ කියන එක obvious එකක් නෙමෙයි. ඕක පෙන්වන්න පුළුවන් මේ Pigeonhole Principle එක පාවිච්චි කරලා. අපි බලමු කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ කියලා. කියන්නේ අපි මේ ගණිතයේ කරන්න පුළුවන් දේවල්. මේ ලස්සන දේවල්. ඒතර අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. මේක අපි ඔය 6 දෙනා අපි මේ graph එකක්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම මේ 6 දෙනා මේ ඉන්නේ මිනිස්සු 6 දෙනා. මේ 6 දෙනා අපි එක්කෙනෙක්ව තෝරගන්නවා. අරගෙන අපි මේක මේ කලර් කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ ඩොට් වලින් තියෙන මිනිස්සු 6 දෙනා. ඊට අපි කරන දේ අපි මේක මේ graph එකක් විදිහට මේක නිරූපණය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි ගණිතයේ තියෙන දේ. අපි කියන එක ගානක් හම්බුනහම අපිට පුළුවන් ඒ ගාන වෙන ගානක් විදිහට පරිවර්තනය කරන්න. ඒ ගාන හදන්න අමාරු නම් අපි ඒක වෙනස් විදිහකින් දකිනවා ඒක දිහා. ඒ ගණිතයේ තියෙන ප්‍රධානම ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ ගාන අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරන වෙන ගානක් විදිහට ඒක හදනවා. ඒක ලේසි හදන්න. ඒක මෙතන කරේ ඒක. මේ අපිට කියන්නේ graph theory කියන එක. මේ graphs තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර මේ graph එකේ තියෙන මොකද්ද? අපි මේ දෙන්න දන්නවා නම් අපි ඒක රතු පාටින් පාවිච්චි කරනවා. දන්නේ නැත්නම් නිල් පාටින් පාවිච්චි කරනවා. කියන්නේ අපි එක කෙනෙක්ව තෝරගන්න කවුරු එක්කෙනෙක් ගන්නවා. කවුද කියන එක අදාළ නැහැ. කෙනෙක් අරගෙන
ඉතුරුලා තියෙන 5 දෙනෙක්. ඒ 5 දෙනා එක්කෙනෙක් දන්නවනම් නිල් පාට නෑ. දන්නවනම් රතු පාට, දන්නේ නැත්නම් නිල් පාට. දන්නවනම් රතු පාට, දන්නේ නැත්නම් නිල් පාට. ඔහොම පාට කරාම අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මොකද අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ මෙතන 5 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. 5 දෙනෙක් ඉන්නවා පාට තියෙන දෙකක්. ඒතර 5 දෙනෙක් ඉන්නවා පාට තියෙන දෙක නම් මොකද්ද අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ අපිට ඔක කඩන්න පුළුවන් දෙක කියන විදිහට කඩන්න පුළුවන් දෙක විදිහට කඩන එකක් ඉතුරු වෙනවා. ඒකේ තේරුම ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අඩුම ගානේ 3ක් තියෙන්න ඕනේ. අඩු ගානේ 3ක්. කියන්නේ 3ක් හෝ වැඩිපුර තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කියන්නේ අඩුම ගානේ 3ක් තියෙන්න ඕනේ එක පාටක. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් දේ මොකක්ද මේ පාට කියලා? නේ මොකක්ද පාට කියලා අපිට කියන්න බෑ. එහෙම කියන්න බෑනේ. හැබැයි මොකක් හරි පාටක රතු හරි නිල් හරි 3ක් තියෙන්න ඕන අඩුම ගාන. 3ක් හෝ වැඩිපුර තියෙන්න ඕන. හේතුව 5ක් තියෙනවා. පාට දෙකයි තියෙන්නේ. ඒතර වෙන්න තියෙන එකම විදිහ මොකද්ද? එක 3ක් අඩුම ගානේ 3ක් තියෙන්න ඕන එකපාරට. ඉතින් අපි අර ඉස්සෙල්ලා ගත්තාට without loss of generality කියන සාධාරණත්වයට හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න අපිට පුළුවන් රතු පාට කියලා ගන්න. මොකද රතු පාට නෙමෙයි නම් නිල් පාට කියලා ගන්න. ඒකනේ. එහෙනම් අපිට කෙලින්ම රතු කියලා ගන්න පුළුවන්. කිසි වැරද්දක් නැහැ මේ තර්කේ. එහෙම ගන්න එකේ. ඒතර එහෙම ගත්තාම අපි හිතමු මේක රතු කියලා ගත්තා කියලා. කියන රතු 3ක් තියෙනවා කියලා ගන්නවා. අඩු ගානේ 3ක්. කියන්නේ වැඩිපුර තියෙන පුළුවන්. අපිට ඕනේ නැහැ. අපිට ඕනේ 3ක්. රතු පාට 3ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් තියෙන දේ දැන් ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න මේ රතු පාටේ දිහා විතරක් බලනවා. දැන් මේකෙදි මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? මේ දැන් මේ ඉන්න මේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ. මෙතන ඉන්නවා මේ අකුරක් තිබ්බනම් මේක වඩා හොඳයි. එක්ක මේක රතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න දන්නවා. මේ දෙන්න දන්නවනම් ඔන්න අර අපි කියව ත්‍රිකෝණය ආවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් මේ දෙන්න ගන්න. එතකොට එනවා ආයෙත් මේ ත්‍රිකෝණය. එහෙම නැත්නම් මේ දෙන්න ගන්න. එතකොට මෙතන ත්‍රිකෝණය. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අඩු ගානේ මේ එකක් හරි දන්නවනම් කියන්නේ මේක පෙයා එකක් දන්නවනම් මේ දෙන්නේ දන්නවනම් ටක් ගාලා එතන ත්‍රිකෝණයක් මෙතන හැදෙනවා. මෙතන ත්‍රිකෝණයක් හැදෙනවා. එක්ක මෙතනයක් හැදෙනවා. එක්ක මෙතනයක් හැදෙනවා. හරි එහෙම වෙන්නේ නැත්නම් මොකද වෙන්න පුළුවන්? දැන් අපි හිතමු එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ත්‍රිකෝණ නැහැ. එහෙම නැහැ කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? මේ දෙන්න දන්නේත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක නිල් එකක්. මේ දෙන්න දන්නේත් නැහැ. එහෙනම් මේක නිල් එකක්. මේ දෙන්න දන්නේත් නැහැ. මේක නිල් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක්. දැන් තේරෙනවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ තර්කය හරිය ලේසි. එක්ක මේ එකෙන් මොකක් හරි එක රතු වෙන්න පුළුවන්. මේක හරි මේක හරි මේක එක රතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එනවා රතු පාට ත්‍රිකෝණයක්. එහෙම නෙමෙයි නම් මේ ඔක්කොම නිල්. ඔක්කොම නිල් කියන්නේ මෙහෙම නිල් පාට ත්‍රිකෝණයක් කියලා. අන්න දැන් මේකෙන් එනවා හරි එහෙනම් එක්ක රතු පාට ත්‍රිකෝණයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් නිල් පාට ත්‍රිකෝණයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? එක්ක මේ තුන් දෙනා දන්නවා. එක්ක මේ තුන් දෙනා දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රූෆ් එක. දැන් ඒතකොට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගාන අපි පරිවර්තනය කරා වෙන ගානකට. ඒ කියන්නේ මේ අපි මේ graph theory, network theory කියන එක. මේ network එක විදිහට පරිවර්තනය කරලා ඒක network එකෙන් තමයි මේ ගාන අපි විසඳුවේ. විසඳලා ඉවරලා අපි ආයෙත් කියනවා හරි දැන් මේකේ තේරුම මොකද මේක අපි දෙන්නවා මේක මේ නිරූපණය කරන්න. පරිවර්තනයක් අපි මේක දෙනවා. representation එකක් අපි කියනවා මේකේ තේරුම මොකද්ද? මේ එක්ක මේ තුන් දෙනා දන්නවා, එක්ක මේ තුන් දෙනා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ මේ ඉතින් ඔය ලස්සන ගානක් ඔය pigeonhole principle එකට තමයි මේක අපි හැදුවේ. කොහොමද pigeonhole principle පාවිච්චි කරේ? පහක් දෙකේ ගොඩවල් වලට කැඩුවොත් එක ගොඩක අඩු ගාන 3ක් තියෙන්න ඕනේ කියන තර්කය. පහක් දෙකේ ගොඩවල් වලට කැඩුවොත් අඩු ගාන එකක 3ක් තියෙන්න ඕනේ කියන තර්කය. ඒක තමයි මේ විදිහට ගත්තේ. මොකද පාට දෙකයි තියෙන්නේ. හැබැයි පහක් තියෙනවා. ඒ අනිවාර්යයෙන්ම අඩු ගාන 3ක් එක පාටක් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ මේ ප්‍රින්සිපල් එක පාවිච්චි කරලා කරපු ලස්සන ප්‍රතිපලයක්. අපි තව බලමු මේ තව එකක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මේ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අපි ගන්න ප්ලේන් එක. මේ ප්ලේන් එකක් අරගෙන ඒ කියන්නේ මේ ප්ලේන් එකේ මේ ඔය අපි ඉරි ගහනවා. ඉරි ගැව්වහම ඒ ඉරි වලට අපි කියනවා මේ ලැටිස් පොයින්ට්ස් කියලා. කියන්නේ මේ ඉරි කැපෙන තැන. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගහන ඔක්කොම ඉන්ටිජර් පොයින්ට්ස්. ඒ කියන්නේ එක හරහා ඒ කියන්නේ x සමානයි 1 කින් ඉර. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවනේ ඒක කියන්නේ vertical line එක. x සමාන 1, x සමාන 2, x සමාන 3, x සමාන 4. ඕමම ඉරි ගන්නවා. ඒ විදිහටම y වලටත් ගහනවා ඉරි. y සමාන 1 කින් ඉර. y සමාන 2 කින් ඉර. ඕමම ගැව්වම ඉරි කැපෙන තැන තියෙනවනේ. ඔය ඉරි කැපෙන තැන් වලට කියන්නේ මේ ලැටිස් පොයින්ට්ස් කියලා. ඒක මේ ලැටිස් තියරි කියලා වෙනම එකක්. ඒක ලැටිස් පොයින්ට්ස් කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් මේකෙන් කියන්නේ අපි ඔය ඉන්ටිජර් පොයින්ට්ස්, ඒ කියන්නේ කෝඩිනේට්ස් ඉන්ටිජර් වෙච්ච පොයින්ට්ස්. ඒකට අපි කියනවා ලැටිස් පොයින්ට්ස් කියලා. ඒවා පාට කරනවා පාට තුනකින්. ඒ කියන්නේ අපිට කැමති විදිහට පාට කරන්න. රතු පාටේ පාට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නිල් පාටෙන් පාට කරන්න පුළුවන්. හෝ කොළ පාටෙන් පාට කරන්න. එහෙම පාට කරොත්
අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් ඕක ඇතුලේ තියෙනවා කියලා ඍජු කෝණාශ්‍රයක්. ඒ ඍජු කෝණාශ්‍රයේ කෝණ ඔක්කොම එකම පාට වෙන විදිහට. ඒකත් හරිය ලස්සන ප්‍රතිඵලයක් නේ. ඒ කියන්නේ අපි ওই විදිහට පාට කරොත් අපිට මේක වළක්වන්න බෑ මේ වෙන වැඩි. මොකද්ද මේ වෙනවා කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ඇතුළේ ඍජු කෝණාශ්‍රයක් තියෙනවා. ඒ ඍජු කෝණාශ්‍රයේ කෝණ එකම පාට. ඉතින් ඔය වගේ දැන් ඕකත් හරිය ලස්සන ප්‍රතිඵලයක්. ඉතින් ඕක ටිකක් දිග ප්‍රූෆ් එකක්. ඉතින් ඔය වගේ ඉතින් ලස්සන දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඕකත් ඔය pigeonhole principle එක පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔය තියෙන ලස්සන ප්‍රතිඵල. ඔකනේ එකපාරට ඔබ්වියස් එකක් නෙමෙයි ඕක. ඔක ලේසි නෑ නේ. ඔම හිතන්නේ ඔක කොහොමද වෙන්නේ කියලා මම රැන්ඩම් පාවිච්චි කරන්නේ. කේක් විදිහට පාට කරනවා. ඒක රතු කොළ ආය නිල් ඔහොම පාට කර ගියාම එක අවස්ථාවකදී අපිට පේනවා අනිවාර්යයෙන්ම තියනවා කියලා ඍජු කෝණාශ්‍රයක් එකක්. ඒ වගේ මම මේ ගාන විතර මෙතනදී කියන්නේ අපි ඒක ප්‍රූෆ් එකට යන්නේ නැතුව වෙලාව මේ යන හින්දා ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් මේ pigeonhole principle කියන එක. ඉතින් ඒකේ ලස්සන දේවල්. ඉතින් මේක ඉතින් ඔය අපි උසාවියේ ඇඩ්වාන්ස් මැතමැටික්ස් වලදී මේක හරියට පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ඔලිම්පියාඩ් එහෙම දන්නවා මේ අහලා තියෙනවා නම් මේක ඔලිම්පියාඩ් වලදී මේක නැතුවම බැරි ප්‍රතිඵලයක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් හැම පාරම වගේ මේක ඕඩ වෙනවා මොකක් හරි ගන්න. ඉතින් මේ හරි වටින ප්‍රතිඵලයක්. ලස්සන ප්‍රතිඵලයක්. ඊට පස්සේ මේ තව දේවල් මේ දැන් අපි graph theory ගැන කතා කරන්නේ. දැන් මේ ඉතින් මේ තව ලස්සන ගානක් මේ. ඒ graph theory හදන්න පුළුවන්. මේකට මේ කියන්නේ seven bridges of Königsberg කියන එක. ඒක මේක මේ රුසියාවේ තිබ්බ මේ නගරයක්. එතකොට ඒ දවස්වල මේ ඔය කියන්නේ මැතමැටිෂියන් වල වෙලා නැති වෙලාවට කරන වැඩ තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ බැලුවා දැන් මෙහෙම මේ තියෙන එක කියන්නේ එක ප්‍රදේශයක ගඟක් තියෙනවා. ගඟ මැද්දේ අයිලන්ඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අයිලන්ඩ් දෙකක් තියෙනවා. මේක අයිලන්ඩ් එකක්. මේ මං අද පින්තූරයක් නෙමෙයි මේ පින්තූරය අදපු කෙනාගේ නම තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක මේ වෙබ් එක හොයන්න පුළුවන්. මේක සර්ච් කරාම මේකෙයි මේ ලස්සනයි පින්තූරය. ඉතින් මම මේක දැම්මා එක මේ ඉතින් මේ තියෙන ගඟක් තියෙනවා. මේ ගඟේ මෙහෙම මේ දූපත් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ මේ පාරවල් තියෙනවා මේ හතක්. මේ වන්දේ පාරවල් තියෙනවා ගොඩක්. පාරවල් තියෙනවා හතක්. මෙතන තියෙනවා තුනක් උඩ තියෙනවා තුනක් යට තියෙනවා මැද්දෙත් එකක් තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද මේක කියන්නේ? අපිට පුළුවන්ද අපි එක තැනකින් පටන් අරගෙන මේ එක පාරක් දිගේ එක පාරක් විතරක් ගිහිල්ලා. දැන් මේ තියෙනවා බ්‍රිජස් තියෙනවානේ. මේ බ්‍රිජ් වලින් යන්න පුළුවන් එක පාරක්. يعني එක බ්‍රිජ් එකක් උඩින් එක පාරක් විතරක් ගිහිල්ලා ආයෙත් මුල තැනට එන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ. ඒක තමයි කෝනස් බ්‍රිජ් ප්‍රොබ්ලම් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම පාරවල් හතක් තියෙනවා මේ විදිහට. මේ ගඟක් තියෙන්නේ මේ දූපත් දෙකක්. එක තැනකින් පටන් ගන්න. කොහෙද තැනකින් පටන් ගන්න? පටන් අරගෙන මේ හැම පාරක් දිගේම එක පාරක් විතරක් ගිහිල්ලා ආයෙත් මුල තැනට එන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි කියන්නේ. එතකොට මේක ඉතින් මේක ගොඩක් කල් මේකත් මේ ගාන හදා හිටපු ගානක් මේ. ඉතින් මොකද කරේ මේක කන්වර්ට් කරා. ඒ කියන්නේ මේක මේ ඔයිල තමයි මේ ඉන්න ලෙනාඩ් ඔයිල කෙනෙක් කෙනා. ලෙනාඩ් ඔයිලගේ දේවල් අපි ගොඩාක් පාවිච්චි කරනවා අපේ ගණිතයේ. දැන් ඔය සිග්මා අපි ලියන්නේ ඔය සිග්මා නොටේෂන් එක. සිග්මා නොටේෂන් ඊට පස්සේ ඔය ෆන්ක්ෂන් වලට f කියලා ලියන එක. ඊට පස්සේ ඔය e කියන නම්බර් එක e ඊට පස්සේ i කම්ප්ලෙක්ස් නම්බර්ස් වල තියෙන i ඒ ඔක්කොම මේ ඔයිල තමයි මේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ මැතමැටික්ස් වලට. ඉතින් එයා ගණිතේ කියන්නේ ලොකු දෙයක් කරපු කෙනෙක් කියලා සලකන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් ප්‍රතිඵල 2000 ගණන් පේපර්ස් පබ්ලිෂ් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් දැන් අපි කියන ගමන් වෙලේම මේ ඔයිලගේ දේවල් අපිට එනවා. එයා තමයි මේ ගාන හරි ලස්සන විදිහට හැදී මොකද්ද කරේ? මේ තියෙන අර බ්‍රිජ් ටික මේ තියෙන බ්‍රිජ් හත. එයා මේක graph එකක් විදිහට නිරූපණය කරා. මොකද්ද කරේ? මේ ඒ කියන්නේ මේ එක අයිලන්ඩ් එකක් කියන්නේ මෙතන එක නෝඩ් එකක් කියන්නේ මේක සිතිතා. A vertex කියලා කියනවා. මේ vertex කියලා කියන්නේ මේවා. ඒතර මෙතන තියෙන vertex හතරක්. A B ඊට පස්සේ C D. ඒගොල්ලෝ කරේ මේ අයිලන්ඩ් මේ ගොඩබිම් ටික බ්‍රිජ් නැතුව ගොඩබිම් ටික මේ vertex විදිහට නිරූපණය කරා. බ්‍රිජ් ටික නිරූපණය කරා මේ edges විදිහට. මේ පාරවල් මේ edges කියලා කියන්නේ edges විදිහට නිරූපණය කරා. එහෙම කරාට පස්සේ මේ අපේ මේ ගාන මේ නිකන් මේ graph එකක් වුණා. මේ network කියලා කියන්න පුළුවන්. තමයි graph එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? දැන් මේක මේ graph theory problem එකක් වලපත් වුණා. එතකොට ඒකෙදි මේ graph theory වලදී කතා කරනවා ඒ කියන්නේ මේ odd degree එකක් මෙහෙම odd degrees මෙහෙම තියෙනවා නම් ඒකේ මේ තියෙන Eulerian graph කියලා જાතියක්. Eulerian graph. ඉතින් Euler හින්දාම තමයි අපි මේ නම දාලා දෙන්නේ. Eulerian graph කියලා. Eulerian graph කියලා කියන්නේ
ඒ කියන්නේ ඒ ඔයිලරින් graph එකේදී අපි මේ එකපාරක් මේකුඩින් යන්න පුළුවන් එකපාරයි. එහෙම යන්න එකපාරයි සහ හැම පාරක් දිගේම යන්නත් ඕනේ. ඒක තමයි ඔයිලරින් graph කියන්නේ. ඒතර මේ graph තිලේ තියෙන result එකක් ඒකෙන් කියන්නේ මේ odd degree කියලා කියන්නේ මේ සම්බන්ධකම් කීයක් තියෙනවද? දැන් මම මේ C වලට තියෙනනේ සම්බන්ධ 1 2 3ක්. ඒතර මේ C වල degree එක 3යි. ඊට පස්සේ මේ D degree එක 3යි. මොකද ඒකට සම්බන්ධ 3ක් තියෙනවා. A වලට තියෙනවා 5ක්. 1 2 3 4 5ක්. එතකොට මේ A වල degree එක 5යි. දැන් මේ result එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් කියන්නේ මේ degrees odd නම් ඒකේ ඔයිලරියන් graph එකක් තියෙන්න බෑ කියන එක. ඒකත් එයාම පෙන්නුවේ. දැන් ඒකට ඔයිලරියන් graph කියලා තමයි අපි දැන් කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් මේ දැන් මේ ගණිතෙන් කරපෙද්දී මේ ගාන හරි ගැස්සුවා මේ කන්වර්ට් කරා මේ මෙන්න graph theory ගානට. ඒ graph theory වල තියෙන results පාවිච්චි කරලා මේක වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගණිතයේදී කරන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මේක ගාන වෙනස් ගණන් වලට පරිවර්තනය කරනවා. ඉතින් ඔය තියෙන ඔය තව ලස්සන දේවල් ඉතින් ඔය ගණිතයේ තියෙන. ඔක ප්‍රසිද්ධ ගානක් ඕකත්. ඔය තියෙන සාමාන්‍ය අපි කැම්පස් එකේදී මේ first year second year ඔය third year තමයි ඔක මම ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඔය අපි කතා කරනවා වගේ දේවල් මිතු හරි වැදගත් ඔය. කියන්නේ ඔය electrical electronics කරන අයට එහෙම ඔය හරි වැදගත්. මොකද ඔය පාවිච්චි කරනවා ඔය මේ circuit හදන්න කියන. මොකද කරන්න බෑ කියන එක මේකෙන් පෙන්වන්න වෙනවනේ. ඒතර ඒ කියන්නේ ඒතර වෙන විදිහකින් යන්න වෙනවා මේකට. ඉතින් ඔය circuits ඔය පාවිච්චි කරන අනිත් ඒවා. good. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා දීපා. මම දැනි ප්‍රශ්න දැක්කේ මේ ක්වින්ටික් කියලා කියන්නේ මේ මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. මේ ක්වින්ටික් කියලා කියන්නේ ඩිග්‍රී එක තියෙන්නේ. ඩිග්‍රී එක 5 වෙච්ච ඒවා. තමයි ක්වින්ටික් කියන්නේ. ක්වාටික් කියලා කියන්නේ ඩිග්‍රී එක 4 වෙච්ච ඒවා. ක්වින්ටික් කියන්නේ ඩිග්‍රී එක 5. ඩිග්‍රී එක 5 වෙච්ච පොලිනොම් වලට කියන ක්වින්ටික් කියලා. ඒක පරක් වෙලා උත්තරේ දුන්නේ මේ ඒකයි ඒකේ තේරුම. හරි. ඉතින් බලමු මොනවද තව තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන මේ තව ප්‍රසිද්ධ එකක් මේක අපි කියන මේ Tower of Hanoi කියලා. මේක මේ බලන්න මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා. මේකෙදි කරන්නේ මේ එක ගොඩක තියෙනවා. දැන් මේකේට 4ක් තියෙනවා. මේක ඇතුළේ තියෙනවා මේක මෙහා පැත්තේ ගොඩේ මේ වම් පැත්තේම තියෙන ගොඩේ 4ක් තියෙනවා. ඒක තියන්නේ කොහොමද? පොඩි මේකෙන් පටන් ගන්නවා ඊළඟට පොඩි එක ඊළඟට පොඩි එක ඊළඟට පොඩි මේකට යනවා. ඒතර අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ওই ටික දවතින් පටන් ගත්ත විදිහ. අපි මාරු කරන්න ඕනේ මේක ගෙනියන්න ඕනේ කොනේම ගොඩට. හැබැයි කොහොමද ගෙනියන්නේ? අපිට හැම වෙලෙම තියන්න පුළුවන් පොඩි එකක් තමයි ලොකු එකක් උඩින් තියන්න පුළුවන්. කවදා ලොකු එකක් පොඩි එකක් උඩින් තියන්න බෑ. එනේ දැන් මේක හරි මේ දැන් මේ පොඩි එකක් ලොකු එකක් උඩින් තියන්න පුළුවන්. දැන් මේක උඩින් තියනවා. දැන් මේ ওই තිනේ කරා දැක්කනේ. ඒ කියන්නේ මේ ටික අරන් ගිහලා හරි මේකට කියන්නේ මේ Tower of Hanoi කියන මේ ප්‍රොබ්ලම් එක. ඉතින් ඇත්තටම මේකට මේ තව මේ කියන්නේ මේක මේ රිලිජියස් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකුත් තියෙනවා මේකේ. ඒ කියන්නේ මේක හිතනවා මේක Tower of Brahma කියලා කියනවා මේකට. Tower of Brahma කියලා. ඒ කියන්නේ මේකෙදි කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නය දීලා තියෙනවලු පූජකවරුන්ට. ඒ කාලේ හිටපු. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ ඒ පූජකයෝ මොකද්ද කරන්නේ? එක තප්පරයකට මේ එකක් මාරු කරනවා. මේ එකක් මාරු කරන එක තප්පරයකට. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක මේ ගොඩේ ඉඳලා එහා ගොඩේට අරන් ගියාම ලෝක විනාශ වෙනවා කියලා දාට. එහෙම තමයි කියන්නේ. ඉතින් හැබැයි තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි. ඕකේ ඒ ගන්න මේ 4ක් නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ඒගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා ගොඩාක්. ඉතින් දීලා තියෙනවා 64ක්. ඔයගේ රවුන්ඩ් 64ක් දීලා තියෙනවා. ඒතකොට ඔය විදිහට තමයි හැබැයි මාරු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හැම වෙලෙම පොඩි එකක් ලොකු එකක් උඩින් තියෙන එක තමයි කරන්නේ. එහෙම කරලා එහාට ගෙනියන්න ඕනේ. හැබැයි තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි අපිට ගණිතය පාවිච්චි කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් ගණිතය පාවිච්චි කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් මේ ඒ කියන්නේ මෙහෙම මූව්ස් ගන්න කීයක් ඕනේද කියන එක මේ එහා ගොඩට ගෙනියන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙම 3ක් තිබ්බොත්. මේ වගේ 3ක්. يعني මේක 4ක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ සාමාන්‍ය 3ක් තියෙන ගැන කතා කරමුකෝ. මෙහෙම 3ක් තියෙන අවස්ථාවකදී يعني ගොඩවල් 3යි. එක මූල පටන් ගන්න එකේ මෙහෙම රවුන්ඩ් 64ක් තියෙනවා. එතකොට මේ තීරී එකේ කියන්නේ මේක අපි පෙන්වන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන මේක ඇත්තට මූව්ස් ගන්න. එහාට ගෙනියන්න ඕන ගාන 2 n වෙනි බලය ඍණ 1 කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන තිබ්බනම් මේ රවුන්ඩ් 4ක් තිබ්බනම් ඒතර 2 4 ඍණ 1 කියන්නේ 15. يعني 15 පාරකදී
අපි කිසිම වැරද්දක් කරේ නැත්තම් 15 පාරකදී අපිට උගන මේ ටික ඔක්කොම අනිත් පැත්තට ගෙනියන්න. එතකොට මේකේ 5ක් තිබ්බොත් මෙතන රවුම් 5ක් තිබ්බා කියලා. රවුම් 5ක් තිබ්බොත් 2 5 වෙනි බලය ඍණ 1. ඒ කියන්නේ 2 5 කියන 32 ගානේ. 32 ඍණ 1 කියන ගානකදී අපිට පුළුවන් මේ ටික ඔක්කොම එහා ගොඩට ගෙනියන්න. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙතන 64ක් තිබිලා තියෙනවානේ. ඔය 64ක් තිබ්බහම 2 64 වෙනි කියන්නේ මහා විශාල ගානක් ඇත්තට මේක. ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම 2 64 ඍණ 1 කියලා කියන්නේ ඒක බිලියන 580 ගානක්. බිලියන 585ක් මම හිතන්නේ. බිලියන මිලියන් නෙමෙයි. බිලියන 585ක්. ඒතර බිලියන 585ක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි තප්පරයට එක ගානේ මාරු කරත් ඒ කියන්නේ ලෝකය මේ වෙනකන් තිබ්බ කියන්නේ මුළු විශ්වයම මෙච්චර ඇති වෙච්ච කාලෙත් වගේ 40 ගානක් ලොකු. يعني 42 ගුණයක් වගේ. ඒ කියන්නේ ලෝකේ ඇති වෙලා මේ වෙනකොට අවුරුදු ඒ කියන්නේ බිලියන 13.7ක් කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් මේකෙදි වෙන්නේ ඒ වගේ 42 වෙනි ගාන. يعني මේක කවදාවත් වෙන්නේ නැති දෙයක්. ඒ කියන්නේ එච්චර කාලයක් මේක තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ ඒතර මේකට කියන්නේ Tower of Brahma නැත්නම් Tower of Hanoi කියලා කියනවා. ඉතින් හරි ඉන්ටරෙස්ටිං ප්‍රොබ්ලම් එකක් මේක. ඒ ගණිතයේ තියෙන ඉතින් ලස්සන දේවල්. ඉතින් ගේම්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ලංකාවේ තියෙන 2 රුපියලයි 750යි 725යි 7කුයි. කින ටික ගත්තොත් අපිට 105ක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක කරන්න පුළුවන් සරලව. මේ ඉතින් ඔය වගේ ඉතින් විනෝද මේ එකක්. ඉතින් මේ තියෙන එතන තියෙන තර්කය කියන්නේ මේ කියන්නේ විශ්වය මේ තියෙන මේ අපි කියන්නේ දැනට පිළිගන්න තියෙන මේ වාද. ඒ කියන්නේ මෙහෙම මේ තියෙන මේ ග්ලොබියුලර් මේ ක්ලස්ටර් M කියන එක M15 කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් මේ සමහර මේ අහසේ තියෙන තරු දිහා බැලුවාම මේ සමහර තරු මේ කියන්නේ සමතුලිතව බෙදිලා ගිහිල්ලා නැහැ. මෙන්න මේ බලන්න මේ කොටුවේ මේ මැද්දේ ගොඩක් තියෙනවානේ. ටික ටික ඒ කියන්නේ මේකේ තේරුම මේ තරුව ටික ටික ඈතට යනවා කියන එකයි මේකේ තේරුම. ඒ කියන්නේ මෙතන ගොඩක් තියෙනවා මේ ඈතට. ඒ කියන්නේ මේව විහිදෙනවා. මේක පැතිරි යනවා. එතකොට අලුතෙන් දැන් තියෙන තීරි තමයි මේ කියන්නේ මේ වෙන්න පුළුවන් දේවල්. මේ පටන් ගත්ත තැන. ඊට පස්සේ මේ ඈතට ගිහිල්ලා ආයි ළඟලා යනවා. හෝ එහෙම නැත්නම් එහෙම ඈත් වේගෙනම යනවා. ඒ කියන්නේ මේ නිකන් මේ වේගය අඩු වෙන විදිහට මේකේ වේගය වැඩි වෙන මේ. ඒ කියන්නේ මේක මේ ඈත් වේගෙන යනවා. ඊට මේ දැන් මේ තව එකක් මේක තමයි සාමාන්‍ය මේ දැනට පිළිගන්න තියෙන කොණෙම තියෙන එක. ඒ කියන්නේ මේ ටික ඈත් වෙනවා. මේ තියෙන මේ ශීරපතේ වගේ එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක ඈත් යනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඔහොම ගියත් මේ කියන්නේ ඉතින් දැන් අපි දැනට පිළිගත්ත විදිහ ගත්තාම අර Tower of Hanoi එකේ ගාන වෙන්න බෑ. මොකද ඒ කාලේ වැඩි ලොකු කාලයක්. ඉතින් වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං දේවල් තියෙනවා මේ ෆිසික්ස් එකක්. මේ ඉතින් ඒක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ඒවා අතරට. ඉතින් මේ තව තියෙන මේ ගණිතයේ තියෙන තව ලස්සන එකක් මේ Monty Hall problem කියලා එකක්. මේ අහලා තියෙනවද දන්නේ මේ ප්‍රශ්නය. මේකේ කියන්නේ මේ හරියම ඉන්ටරෙස්ටිං වැඩක්. ඒ කියන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට හිතා ගන්න බැරි එකක් අත්‍තරම. දැන් මොකද්ද මේ Monty Hall problem කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ තියෙනවා අපි දමු මෙහෙම දොරවල් 3ක් තියෙනවා. ওই දොරවල් 3 ඇතුළට දාලා තියෙනවා කාර් එකකුයි එළුව දෙන්නෙකුයි. හරිද? කාර් එකයි එළුව දෙන්නෙකුයි තියෙනවා. එතකොට දැන් දොරවල් ටික වහලා තියෙනවා. කාර් එකයි එළුව දෙන්නෙකු ඉන්නවා. දොරවල් 3ම වහලා තියෙනවා. දැන් මේක ඇත්තටම තරගයක්. මේක මේ ඇමරිකාවේ තිබ්බ තරගයක්. ඉතින් එතකොට මොකද්ද මේකෙදි කරන්නේ? කන්ටෙස්ටන්ට් ඇවිල්ලා එයාට කියනවා තමන්ට කැමති එකක් තෝරගන්න කියලා. එයාට පුළුවන් අර 1 2 3න් කැමති එකක් තෝරගන්න. එහෙම තෝරගත්තට පස්සේ හොස්ට් ඇවිල්ලා ඉතුරු දොරවල් දෙකක් තියෙනවානේ. ඒ දොරවල් දෙකේ එකක් අරලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඒක අරලා පෙන්නනවා එළුව ඉන්න එක. දැන් ඊට පස්සේ දැන් කන්ටෙස්ටන්ට් තියෙන්නේ එක්ක තමන් ඉන්න එකේ දිගටම ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් අනිත් එකට යනවා. දැන් මොකද්ද මේ කරන්නේ? දොරවල් 3ක් තියෙනවා. දොරවල් වලින් පිටිපස්සේ ඉන්නවා එළුව දෙන්නෙකුයි කාර් එකකුයි තියෙනවා. කන්ටෙස්ටන්ට් ඇවිල්ලා දැන් දොරවල් ඔක්කොම වහලා තියෙන්නේ. අපිට පේන්නේ නැහැ කාටවත්. කන්ටෙස්ටන්ට් ඇවිල්ලා එක දොරක් තෝරගන්නවා. එක දොරක් තෝරගත්තට පස්සේ හොස්ට් ඇවිල්ලා ওই දොරවල් ඉතුරු දෙකේ එකක් අරලා පෙන්නනවා. ඒ අරලා පෙන්නන්නේ එළුවා ඉන්න එක. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නය අර කන්ටෙස්ටන්ට් මුල හිටපු එකේම ඉන්නවද නැත්නම් අවිනකට පයින්නවද කියන එක. දැන් ওই ගණිතය පාවිච්චි කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් එයා පැන්නොත් එයාට වාසි කියලා. ඒ කියන්නේ එයා හිටපු එකේම ඉන්නේ නැතුව
අනිත් එකට පැන්නොත් වාසි කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම දෙගුණයක් වාසි කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊට ඕක මේ ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඔක හිතෙන්නේ නැහැ කොහොම වෙනවා කියලා. මොකද දැන් කියන්නේ අලුතෙන් ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් අතර හම්බෙලා නැහැනේ. ඒක මුලදී තියෙන දේ දැන් තියෙන දේ අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. නමුත් අපිට හිතෙන්නේ අපිට ඒක ඉච්චර කියන්නේ වැඩක් නැහැ. ඒක හිතියත් එක නැත් එක කියලා. නමුත් එහෙම නෙවෙයි. අපිට ගණිතයෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. ගණිතය පාවිච්චි කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් නෑ. ඒ හැම වෙලේම අනිත් එකට මාරු වෙන්න ඕන කියලා. එහෙනම් මාරු වුණොත් ඒකේ probability එක දෙගුණයක් වෙනවා කියනවා. ඒකේ සම්භාවිතාව දෙගුණයක් වෙනවා කියලා මේ ඔය තියෙන probability දේවල් පාවිච්චි කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තියෙන ලස්සන problem එකක්. ඔකට අපි කියන්නේ Monty hole problem කියලා. ඉතින් ඕක හරි famous එකක්. මේ ඉතින් ඕක ඉතින් ඒකදී ඉතින් හැම වෙලේම මේ පෙන අනිත් පැත්ත පැන වෙන හැම වෙලේම දිනුවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒක probability එක වැඩි කියන එක 100% වෙනවා කියලා කියෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් probability වැඩි කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක වෙනදී chance එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒක එහෙම වෙනවා. ඉතින් ඕක Monty hole problem කියලා. තව ඒ වගේ තියෙනවා බලමු තව දේවල්. මේ තවත් interesting problem එකක්. මොකද්ද මේ කියන්නේ මේ buffer needle problem කියලා කියන්නේ. buffer needle problem. මොකද්ද මේකෙදි කරන්නේ? මේකෙදි කරන්නේ අපි ඉදි කට්ටක් අරගන්නවා. ඉදි කට්ටක් අරගෙන ඉදි කට්ටට සමාන පළල තියෙන තීරු ටිකක් අඳිනවා. ඉදි කට්ටට සමාන පළල තියෙන තීරු ටිකක් ඇඳලා තීරු ටික කොලයක ඇඳ ගන්නවා. කොලයක ඇඳලා මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් ඉදි කරන්න පුළුවන් ඔය මේ පොඩි අයට එහෙම කරන්න පුළුවන් හොඳ දෙයක්. ඉතින් මේක කියන්නේ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන අයට. මොකද කරන්නේ ඉදි කට්ටක් අරගෙන ඉදි කට්ටේ පළලට සමාන තීරු ටිකක් අඳිනවා. ඇඳලා උඩ ඉඳලා ඉදි කට්ටක් අතාරිනවා ඔය කොලේ උඩට. ඉදි කට්ටෙන් මෙහෙම මේ වෙන් වෙන බෝඩර් එකක් මෙහෙම කැපුණොත් අපි ඒක කවුන්ට් කරනවා 1යි කියලා. කැපුණ නැත්නම් මේ වගේ අපි කවුන්ට් කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකෙදි මේ කියන්නේ මේ ඒ අනුපාතය බැලුවාම කීයද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ කැපිච්ච ගානයි කැපිච්ච නැති ගාන අනුපාතය බැලුවාම ඒක පෙන්වන්න පුළුවන්. එක මේක දෙක බෙදීම පයි තමයි වෙන්නේ කියලා මේ ඒ අනුපාතය. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒතර මේ අනුපාතය අපි දන්න හින්දා මේක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ පයි වල අගය හොයන්න. ඔහොම තමයි ඉස්සර කාලේ මේ ඔය පරීක්ෂණ වලින් මේ හොයලා තියෙන විදිහ මේ තියෙන. ඉතින් මේකට කියන්නේ මේ buffer needle problem කියලා. ඒක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං ප්‍රොබ්ලම් එකක්. මේ මැතමැටිකලි මේක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් මේක මෙහෙම වෙනවා කියලා. ඉතින් ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් මැත්ස් ඕනේ. නමුත් මම මේ කියන්නේ මේ තියෙන දේවල් මේ ලස්සන දේවල් තියෙන. ඒ ඇස්සේ තවත් ඒ වගේ එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන අතර මේ බෆර් නීඩල් එක මේ කරවහම එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් මේ කරුවහම වෙන දේ මේ ඉදිකටු වැටෙනවා මේ එහෙම ගණන් කරාම බලන්න වෙච්ච වැඩේ මේ probability මේක ගානට ගිහිල්ලා කියන්නේ අපි ගණන් කරලා බැලුවාම ඔය පේනවා විතර මේ ඒක මේ වැඩි කරලා පයි කියන්නේ දෙක බෙදීම p කියලා නෙන්නේ. ඒ probability එක දෙක බෙදුවාම එනවාම මේ probability එක ඔබට පෙන්වන්න පුළුවන් ඒක එන්නේ ගානට ඒක රීච් ඒක යනවා කියලා මේක මේ අගේ ළඟා වෙනවා කියලා මේ 3.5 වල අගේට ළඟා වෙනවා. ඉතින් මේකත් මේ හරි ඉන්ටරෙස්ටිං ප්‍රොබ්ලම් එකක්. ඒක කියන්නේ බෆර් නීඩල් ප්‍රොබ්ලම් කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඉතින් කරනවා. ඉතින් කැම්පස් වලදී කරනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ඉතින් කරන්න පුළුවන් දේවල් ඉතින්. ඉතින් ඉස්කෝලේත් මේවා මේ A level දවස්වල කරන්න පුළුවන්. ඒත් මේක A level නෙමෙයි. ඉතින් මේක පොඩි කාලේ කරන්න පුළුවන් කන්නේ මේක සරල එකක්. මේ තියෙන මේක මේ ෆිසික්ස් වල අධිකව පාවිච්චි වන ක්‍රමයක් මේ තියෙන්නේ. මේකට කියන්නේ මේ මොන්ටි කාලෝ සිමුලේෂන් කියලා. මොන්ටි කාලෝ මෙතඩ් කියලා. මේක ප්‍රසිද්ධ ක්‍රමයක්. මේක මේ ඕනම ෆිසික්ස් කරන කෙනෙක් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ස්ටැටිස්ටිකල් ෆිසික්ස් කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔය සංඛ්‍යාන භෞතික විද්‍යාව කියන එක. ඒක තමයි දැනට තියෙන වේගයෙන්ම වර්ධනය වෙන ක්‍රමයක් ඒක. සංඛ්‍යාන භෞතික විද්‍යාව කියන එක. ස්ටැටිස්ටිකල් ෆිසික්ස්. ඒ කියන්නේ ඒක මේ probability එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ ගොඩක් දේවල් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් පිළිගන්නේ හැමදේම ඒ කියන්නේ ස්ථිර නෑ. හැම දෙයක්ම probability එකක් එක්ක හරහා සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. ඒක මොකද්ද මේ කරන්නේ? මේකත් මේ බලන්න මේ යට තියෙන සමීකරණය මේ වර්ගඵල දීක ගත්තාම ඒ කියන්නේ අපි කරන්නේ මෙහෙම අඳිනවා මේක ඇත්තට මේ ලොකු මේක ලොකු මේ මම පොඩි කොටසක් විතර ඇඳලා තියෙන්නේ. අපි කරන්නේ ලොකු කොටුවක් ඇතුලේ සර්කල් එකක් අඳිනවා. එහෙමයි කරන්නේ. ලොකු කොටුවක් ඇතුලේ සර්කල් එකක් ඇඳලා අපි ඩාට් එකක් අරගෙන අර තියෙන විදිනේම ඩාට් එකක් අරගෙන ඈත ඉඳලා මේකට විදිනවා. ඒක විද්දාම ඒක ටිකක් ඈතට යන්න ඕනේ. ඈත ඉඳලා විද්දාම අපි ගණන් කරනවා කීයක් එනවද කොටුව ඇතුලේ කීයක් එනවද මේ සර්කල් එක ඇතුලේ කීයක් එනවද කොටුව ඇතුලේ කියන්නේ. කොටුව ඇතුලේ සර්කල් එක ඇතුලේ අනුපාතය බලනවා. මේ අනුපාතය බැලුවම මේ පේනවා මේ සමීකරණ ලියන්න පුළුවන් කියලා මේ විදිහට. ඒතර මොකද වෙන්නේ සර්කල් එකේ වර්ගඵලය වෙන්නේ මේ πr වර්ගය යට එන්නේ 4r වර්ගනේ. මොකද මේක 2r වෙනවනේ
දිග. ඒතකොට මෙහෙම වෙනවා. අන්තිමේට මේක බෙදුවම r වර්ගය කැපිලා ගිහලා මේ පයි බෙදීම 4 කියලා එනවා. අන්තිමට මොකද කරන්න පුළුවන්? මේවා ටික ගණන් කරාම මේ තිත් ගාන ගණන් කරපු ගමන්ම මේ අනුපාතය ගත්තාම කෙලින්ම පුළුවන් ඒකෙන් ආසන්න වශයෙන් මේ කීයද මේ අනුපාතය කියලා හොයන්න. බලන්න මේක කොච්චර සාර්ථකද කියලා. දැන් මේ උඩ තියෙන ගාන හදලා මේ n 5000 වෙනකන් 5000 නෙමෙයි නැත්නම් 30000 වෙනකන් යනවා. බලන්න මේ පයි වල අගය ගොඩාක් ආසන්න වෙනවනේ. මේ 3.1 වෙනකම් එනවනේ. ඒ කියන්නේ එච්චර නිවැරදිව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කියන්නේ මේ මොන්ටි කාලෝ සිමියුලේෂන් කියලා. මොන්ටි කාලෝ මෙතඩ් කියලා. මේවා පාවිච්චි කරන හරියට. මොකද ඒ කියන්නේ සමහර එක්ස්පෙරිමන්ට් අපිට හරි වියදම් කරන්න ගියාම. ඉතින් අපි කරන්නේ ඒ කියන්නේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ඒ විදිහට කරන්නේ නැතුව මේ කම්පියුටර් පාවිච්චි කරන සිමියුලේෂන් එකක් විදිහට මෙහෙම කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රතිඵල දෙක ගොඩක් සමානයි. මොකද මේකට වියදමක් යන්නේ නැහැ. මහ වියදමක් යන්නේ නැහැ. කම්පියුටරයක් තියෙනවනේ. ඒක පාවිච්චි කරලා මේකට මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කියන්නේ මේ මොන්ටි කාලෝ මෙතඩ් කියලා. ඉතින් හරිම ගණිතයෙන් තමයි ඒක ආවේ. නමුත් ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ දැන් අනිත් ඒවා. විශේෂයෙන් ඉංජිනේරින්ග් වල ඉංජිනේරින්ග් ඊට පස්සේ ෆිසික්ස් ඒ වගේ දලා ඇඩ්වාන්ස් ෆිසික්ස් ඒ වල තමයි මේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකත් ඉතින් හරි හොඳ ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ මොන්ටි කාලෝ මෙතඩ් කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් තව ගණිතයේ තියෙන වැදගත්ම එකක් තමයි මේ අපි කියන්නේ මේ normal distribution කියන එක. normal distribution කියලා කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා bell curve කියන bell curve. ඉතින් මේක මේ ස්වභාව ධර්මයේ මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා වැඩියෙන්ම තියෙන දේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපි ගත කරන ක්ලාස් එකක ළමයින්ගේ අපි ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ ලකුණු ගන්නවා කියලා හිතමු. ඒක ශිෂ්‍යයන්ගේ ලකුණු ගත්තාම ඒ ලකුණු ටික තියෙන මේ bell curve එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? කියන්නේ දුර්වලම අයත් අඩුයි. දක්ෂම අයත් අඩුයි. වැඩිපුරම ඉන්නේ මේ මැද්දේ මේ සාමාන්‍ය ගැන තියෙන. ඇවරේජ් අය තමයි ගොඩක් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක මේ කියන්නේ ඔය ලකුණු වලට විතරක් නෙමෙයි. දැන් අපි බලමු අපි ක්ලාස් එකේ ඉන්න ළමයින් ඔක්කොම උස බලනවා. එක එක්කෙනාගේ උස බලලා උස ටික මෙහෙම ලකුණු කරාම ඒකත් මේ වගේම මේ බෙල් කර්ව් එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් අපිට මේ වගේ ඕනම ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් කියන්නේ ගහක තියෙන කොළ ගණන් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් හිසකස් ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම ගණන් කරාම මේ බෙල් කර්ව් එක එනවා. ඉතින් මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන තවත් මේ ලස්සනම දෙයක් මේ කොහොමද මේ කියන්නේ මෙහෙම උනේ ඇයි කියන එක. ගානට ඇයි මේ මැද හරියේ තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ කියන එක. එහෙම ගොඩක් තියෙනවා මෙහෙ අඩු වෙලා යනවා කියන එක. ඊට පස්සේ ඒකටදී සමීකරණ හොයාගත්තා. මේක සමීකරණ තමයි මේ තියෙන්නේ මේකට ලියන mathematical equation එක. අපි ඉතින් මේවා පාවිච්චි කරලා ඉතින් A level වලදී ගණන් අපි හදන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මෙයා මේ කැම්පස් කාලේදී මේවා අපි කෙලින්ම මෙයා සුළු කරනවා. මේක අපි පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා ගණන් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තව ඉතින් ගණිතයේ තියෙන වැදගත් දේ මේක ඉතින් probability වල තියෙන එක. ඉතින් ඒකේ මෙන්න තව ප්‍රතිඵල මේ කියන්නේ දැන් එහෙම අපි මෙහෙම එකක් අඳහම මේකේ තියෙනවානේ මේ සාමාන්‍යයයි මෙතන මේ standard deviation කියන එක. ඉතින් එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට කියන්නේ මොකද්ද? අපි කියන්නේ මේ කියන්නේ එක සිග්මා එකක් ගියොත් මේ මධ්‍යනයගේ ඉඳලා එක සිග්මා එකක් 1 සිග්මා ගියොත් දෙපැත්තට 168ක් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක මෙහිම කියන්නේ මේ 68 95 99.7 rule කියලා කියන්නේ. මොකද ඒ කියන්නේ 1 සිග්මා දෙපැත්තට ගියොත් 168ක් තියෙනවා. 2 සිග්මා ගියොත් 95ක් තියෙනවා 2 සිග්මා ඇතුලේ. 3 සිග්මා ගියොත් almost all ඒ කියන්නේ තේරෙන්නේ 99.73ක්ම මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මොකද කරන්නේ මීන් එකේ ඉඳලා මේ මධ්‍යනගේ ඉඳලා සිග්මා 1 සිග්මා 2 සිග්මා or 3 සිග්මා 3 සිග්මා ගියොත් 99.7ක්ම මේක ඇතුලේ data තියෙනවා points. ඒ කියන්නේ එළියේ තියෙන පොඩි ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් මේ හරියම ලස්සන ප්‍රතිඵලයක්. ඉතින් මෙයා පාවිච්චි කරන දැන් මෙහෙමනේ ඔය දැන් අපි දන්නවා A level විවාහය කරාට පස්සේ ඔය සඩ් ස්කෝ කියලා අපි එකක් හොයාගන්න. ඒ කරන්නේ මේකට. ඒ කියන්නේ මේ බෙල් කර්ව් එකට ගෙනල්ලා මේකෙන් බලනවා. මේ මොකද්ද කොහෙද මේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒතකොට ඒ කියන්නේ මේක තමයි ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන ප්‍රධානම මේ මොඩල් එකක්. ඉතින් ඒකෙදී කරේ මේ අපි සඩ් ස්කෝ කියලා පාවිච්චි කරන්නේ අපි පොදුවේ හැමෝම එක වගේ බලන එක තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවනේ එක එක ප්‍රදේශවල ආයත තියෙන පහසුකම් වෙනස්. එතකොට දැන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ එතකොට අපි එකම ලකුණක් ඒගොල්ලෝ හැමෝටම බැලුවම මේක එච්චර සාධාරණ නෑනේ. ඒ හින්දා කරන දේ මේකෙන් කරන්නේ මොකද? ඔක්කොම එක වගේ වුණා නම් කොයි වගේද වෙන්න ඕනේ කියන එක මේකෙන් අපි බලන්න. ඒ කියන්නේ හැමෝම එක වගේ වුණා නම් කොයි වගේ වෙන්න ඕනද කියන එක අපිට පුළුවන් මේ වගේ පාවිච්චි කරලා කරන්න. ඉතින් අපි ඒක තමයි ඉසල් ස්කෝ කියලා හොයන්නේ. ඉතින් ඒතකොට ඒක සාධාරණ ක්‍රමයක්. ඒක 100%ක් සාධාරණ නැහැ. නමුත් ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන් හොඳම දෙයක්. ඒ කියන්නේ එහෙම නොකරනට වඩා ගොඩාක් හොඳ ක්‍රමයක් තමයි. ඒක ඉතින් ඔය තියෙන අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන එක මැත්ස් වලින් ආපු ප්‍රධාන ප්‍රතිඵලයක්. ඉතින් අපි ඒක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔය කැම්පස් යන
මේ සුදුසුකම් තියනවා හොයන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි කොච්චරක් තියෙනවද? තරම් ගොඩක් වෙලා නැහැ මම හිතන්නේ. මම ඉක්පිට කියන්න පුළුවන් දේවල් මේ තව තියෙන මේ ගණිතයේ තියෙන දේවල් මේ තියෙන මේ ඒ කියන්නේ අපි දැන් මෙහෙම චේන් එකක් වගේ බර චේන් එකක් වගේ. දැන් මම මේක මේ අපි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බ මේ දේශනාවකදී මම කතා කරා මේ ටික ගැන. අපි කෙටියෙන් කියන්නම්. හරි ලස්සන දේවල් මෙතන තියෙනවා. මේ කියන්නේ මේ අපි බර චේන් එකක් වගේ මෙහෙම එල්ලුවොත් මෙහෙම මේකගේ මොකද්ද මේ හැඩේ මේකේ තියෙන මේ හැඩේ මොකද්ද කියන එක. එතකොට මේක මේ දිහා බැලුවහම දැන් මේ කියන්නේ චේන් එක විතරක් නෙමෙයි. දැන් මේ බ්‍රිජ් එකේ මේ වයර් මේ මොකද්ද මේ තියෙන හැඩේ කියන එක. එතකොට මේක අපිට ඇත්තටම පෙන්වන්න පුළුවන් මේක මේ ඔය තියෙනනේ මේ හයිපර්බෝලික් කොසයින් කියලා එකක්. කොස් කියලා අපි ලියන්නේ. කොස් කියන එක කොස් නෙමෙයි, කොසයින් නෙමෙයි. හයිපර්බෝලික් කොසයින්. COSH කියලා කොස්. එතකොට මේක පෙන්වන්න පුළුවන් ගණිතය පාවිච්චි කරලා මේක මේ જાතියේ කොස් ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ කියලා. මේ ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ මේක ඊට පස්සේ මේවා ඔක්කොම එහෙම මේ තියෙන මේ කොස් ෆන්ක්ෂන් එකල පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක දිහා ලස්සන ප්‍රතිඵල ඒවා. ඉතින් ගණිතයෙන් කොහොමද මේවා ඒ කියන්නේ මේක අයි මෙහෙම උනේ කියන එක. මේ සමීකරණ ලියන ප්‍රමේයයට මේ අපි දිනන මේ ඩිෆරන්ෂල් ඉක්වේෂන්ස් ඔය අපි අවකලන සමීකරණ ලියුවට පස්සේ අවකලන සමීකරණ විසඳුවාම එන විසඳුම තමයි මේ තියෙන්නේ අතට. ඒකයි මේක මෙහෙම උනේ. ඊට පස්සේ මේ ඇමරිකාවේ තියෙන මෙහෙම මේ ආක් එකක් හදලා ඒ ආක් එක මේක උඩට යන්න පුළුවන්. මේක උඩට මේ නැගලා මෙහෙම උඩට යන්න පුළුවන්. මෙන්න උඩා උස ආක් එකක් මේක. මේ අඩි මෙච්චරක් උසයි මේක. අඩි 693ක් උසයි. ඒ ආක් එකේ සමීකරණය මේ ඒක මේ බිත්තිය ගහලා තියෙනවා. මේක ඇත්තටම කියන්නේ මේ කැටිනරි කර්ව් කියලා කියන්නේ මේකට. කැටිනරි කර්ව්ස් කියලා මේකට කියන්නේ. මේක නමක් තියෙන මේ කර්ව්ස් වලට. ඒකට කියන්නේ කැටිනරි කියලා. ඒකේ සමීකරණය මේ කොස් වලින් ලියන්නේ. ඒතර මේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේ අයි මේක මෙහෙම උනේ. ඒක එහෙම වුණොත් තමයි මේක නොකඩී තියාගන්න මේ කඩාගෙන වැටෙන්නේ නැහැ මේක මේ විදිහට හැදුවාම. ඒකයි මේක මෙහෙම කරන්නේ. මෙහෙම තිබ්බම මේක කඩාගෙන වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක තමයි බෙස්ට්ම විදිහ මේක කඩාගෙන වැටෙන්නේ නැති වෙන තියාගන්න. ඉතින් ඒක සබහා ධර්මයක එහෙම වුණා කොහොමද? ඉතින් කොහමද ඒක සමීකරණ ලිව්වහම අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් ඒක තමයි කොස් එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ තීරික පාවිච්චි කළා මේක අප්සයිඩ් ඩවුන් විදිහට මෙහෙම මේ හැදුව මේ එකක් මේක මේ ඉලිනොයි වල තියෙන්නේ. මේ දැන් මේ මම ඉන්න හරිය ඉඳලා පැය 4ක විතර දුරක තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගොඩාක් උසේ එකක්. මේ ඉතින් මේ තියෙන විදිහේ මේ සබහා ධර්මයේ තියෙන දේ පාවිච්චි කරලා තියෙන විදිහවල. ඉතින් කොහොමද මේ අපේ මේ ඉන්ජිනියරින් ස්ට්‍රක්චර්ස් වල. ඉතින් තව මේ පාලම් හදද්දිත් මේ පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ පාලම් වල දෙන පොඩි වෙනස් කතන්දරයක් නේද නැත්තම් තියෙන්නේ. يعني පාලමේ මේ බර සමාන වුණොත්. يعني මේ බරවල් සමාන විදිහට හැදුවොත් මේ තියෙන චේන් එක පරාවලයක් වෙන්න ඕන කියලා අපිට මේක පරාවලයක් කියලා හිතෙන්නේ. ඒක පරාවලයක් නෙමෙයි. ඒක බහුවලයක්. ඒක කොස් ෆන්ක්ෂන් එකක්. දැන් මෙතන මේ බරවල් සමාන වුණොත්. ඒ කියන්නේ මේ පාලමේ මේ සමාන වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ කඩාවට යනවානේ. ඒත් මේක සමාන විදිහට හැදුවොත් මේ කර්ව් එක පරාවලයක් වෙන්න ඕන කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මේ හරිම ලස්සන කාරණයක් ඒකත්. ඒ වගේ මේ ගණිතයේ මේ තියෙන සමීකරණය මේ කර්ව් එක මේ පරාවලයක්. මේ තේරෙනවනේ y සමාන x වර්ගය. يعني නියතනේ මේ. මේක y සමාන x වර්ගයේ කර්ව් එකක් විදියට අපිට ලියන්න පුළුවන්. මොකද ඉතින් ගණිතයේ තියෙන ලස්සන දේවල් මේ අපි එදිනදා ජීවිතේ පාවිච්චි කරනවා. මේ තියෙන මේ බිත්තරයක ෂේප් එකක් තියෙන. ඒකේ මේ සමීකරණය මෙහෙම එකක් කියන්නේ. ඒවා මේ දෙකෙන් එකක්වත් නෙමෙයි ඒක. ඒක මේ x වර්ගය මෙතන මේ එනවා x කියලා මේ x අගේ මෙතෙන්ට එනවා. මේ වර්ගයක් කියන. එතකොට මේක ආසන්න වශයෙන් ඉලිප්සයක්. ඔය තේරෙනවද මෙතන මේක නැත්නම් මේක ඉලිප්සයක්. මේ ආසන්න වශයෙන් ඉලිප්සයක්. නමුත් ඉලිප්සියම නේ පොඩ්ඩක් මේක shift වෙන එක පැත්තට හේතුව බර හින්දා. අපි දන්නවනේ අර යෝක් එක තියෙන පැත්තට බර ඇවිල්ලා ඒ පැත්ත පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ඇදෙනවා. තියෙන පොඩි මේ සමීකරණ චුට්ටක් මේ නිකන් ඇදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තව තියෙන ගණිතයේ තියෙන ලස්සන දේවල් තමයි මේ අපි කියන්නේ මේ golden ratio කියන එක. ඒකත් මේ ගණිතයේ තියෙන ලස්සනම දෙයක්. ඒතර මොකද්ද මේ golden ratio කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ අතන මේක එන විදිය ගැන හිතුවොත් මෙන්න මෙහෙම. ඒ කියන්නේ මෙහෙම මේ සීක්වන්ස් එකක් තියෙනවා. මේකට කියන්නේ මේ ෆිබොනාචි සීක්වන්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි අතන මේක මේ එකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ නැහැ. කැමැතිකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. කැමැති ධන සංඛ්‍යාවකින් අපි සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්න. පටන් අරගෙන ඒ කියන්නේ අපි තුන්වෙනි එක ගන්න මුල දෙක එකතු කරලා. ඒ කියන්නේ මේක ගන්නෙ මේ දෙක එකතු කරලා. ඒතර මේ 3 කියන්නේ මේ දෙක එකතුව. 5 කියන්නේ මේ දෙක එකතුව. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහා දෙක එකතු කරනවා.
මේ සීක්වෙන්ස් එකට අපි කියන ෆිබොනැචි සීක්වෙන්ස් කියලා. ෆිබොනැචි ඉටාලියන් මැතමැටිෂියන් කෙනෙක් කියලා. එයා නැත්නම් බයොලොජිස්ට් කෙනෙක්. එයා බයොලොජිකල් ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ දැන් වගේ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ මැත්ස් එක්ක යන මැත්ස් ෆිසික්ස් දෙකම දන්නවා. ඒ කියන්නේ බයොලොජි එක්ක යන යා මැත්ස් හොඳට දන්නවා. ඒක තමයි හේතුනේ ඒ කාලේ ගොඩාක් අලුත් ප්‍රතිඵල හොයාගන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ දන්න ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ කාලේ ඉච්චර ප්‍රතිඵල තිබුණේ නැත්නම් ප්‍රතිඵල හොයාගන්න ලේසි. එහෙම කාරණේකුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් දන්නවා. අයින්ස්ටයින් උනත් එයා මැත්ස් උත් දන්නවා ෆිසික්ස් උත් දන්නවා. එයා මැත්ස් විතරක් දන්න හිටියනම් එයාට හොයන්න බෑ. එයා ෆිසික්ස් විතරක් දන්න හිටියනම් ඒත් හොයන්න බෑ. නමුත් එයා දෙකම දන්නවා. එයා මැත්ස් උත් දන්නවා ෆිසික්ස් උත් දන්නවා. ඉතින් එයාට හරි ලේසි මොන හරි දෙයක් හිතන්න. හිතන්න ලේසිනේ. ඒකයි දින වාසිය. ඉතින් කොහොම හරි දැන් මේකට කියන ෆිබොනාචි සීක්වෙන්ස් කියලා. දැන් මේ අපි මෙහෙම ලීලිය ගිහිලා මේ දෙක බෙදුවොත් මේ දෙක බෙදුවොත් එන අනුපාතයක් තියෙනවා. ඒ අනුපාතය තමයි කියන්නේ මේ ගෝල්ඩන් රේෂියෝ කියලා. කියන්නේ ඕනම එකක් මේක එක වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි දැන් අපි 1.5 කියලා පටන් අරන් දිගටම ලියාගෙන ගියත් අන්තිමටම එකම තැනට නවතිනවා. ඒක ගෝල්ඩන් රේෂියෝ කියලා. දැන් ඒක තමයි ගෝල්ඩන් රෙක්ටැන්ගල් කියලා එකක් තියෙනවා. මොකද මේ ගෝල්ඩන් රෙක්ටැන්ගල් කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි ගන්නවා මේ රෙක්ටැන්ගල් එකක් අපි හදනවා මේ A කියන්නේ මේ දිග මෙතන A කියන්නේ මේ ඍජු මේ සමචතුරස්‍රයේ පැත්තක දිග. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන රෙක්ටැන්ගල් එකක ඒ රෙක්ටැන්ගල් එකේ මේ පැත්ත A මේ පැත්ත B. එහෙම තියෙන එක දිග කොට පැත්ත B දිග පැත්ත A. ඉතින් අපි හදනවා මෙන්න මෙහෙම හදන්න පුළුවන් නම්. ඒ කියන්නේ A + B කියන්නේ මේ දෙක එකතුව තියෙන අනුපාතයේ A ට තියෙන අනුපාතයට සමාන වෙන විදිහට මේ A ට B අනුපාතය ගත්තොත් මොකද කරේ? කියන්නේ මේ දෙක එකතුවට A ට තියෙන අනුපාතය සමාන වෙන විදිහට A ට B අනුපාතය ගත්තොත් එහෙම ගන්න පුළුවන් නම් ඒක හැම වෙලෙම කරන්න බෑ ඒක. එහෙම ගන්න පුළුවන් නම් ඒන අනුපාතය කියනවා ගෝල්ඩන් රේෂියෝ කියලා. මේ ඇමරිකාවේ කරන වැරදි වැඩක් මේගොල්ලෝ මේ ක්‍රම එකක් තමයි දාන්නේ තිතට. ඉතින් මේක වැරදිනේ වැඩි. මේ තියෙන මේ 10 ගණනක් මේ තියෙන 1618 නේ. නමුත් මේගොල්ලෝ මේකෙන් අත්‍තරම අදහස් කරලා දෙන 1.618. ඉතින් මේ එහෙම ලියනවා සමහරව. ඉතින් මේ මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් මේකට කියනවා ගෝල්ඩන් රේෂියෝ කියලා. ඉතින් ඒක මේ ගණිතයේ තියෙන මේ කියන්නේ මේ ලස්සන කියන එක නිරූපණය කරන්න ගත්ත මේ ඉලක්කමක් තමයි සලකන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් එහෙම එකක් තියෙනවා නම් මේක ලස්සන කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ මූණක ඒ කියන්නේ ඔය දිග අත පල්ල අතරයි තියෙන අනුපාතය මේකට සමාන නම් එයාගේ තියෙන ප්‍රසන්න මූණක් තියෙනවා කියලා තමයි පිළිගන්නේ. ඒක කොච්චර සාර්ථකද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ තියෙන දේවල්. දැන් ඒ වගේ මේ එහෙම ඒ ෆිබොනාචි සීක්වෙන්ස් එක මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් මේ තියෙන ලියලා. කියන්නේ මේ තුන්වෙනි එක කියන්නේ මුල දෙක එකතුව. එහෙම කරන් අන්තිර අපි මේ අනුපාතය ගන්නවා මේ ඉලක්කම් ගොඩාක් ලොකුනා අනුපාතය ගත්තාම ඒකම ගානටම මේක වෙනවා. මේ ඉතින් ඒකට කියන්නේ ගෝල්ඩන් රේෂියෝ කියලා. ඉතින් එයා පාවිච්චි කරලා තියෙන ගොඩාක් ඔය එක බිල්ඩින් වල එහෙම ගොඩාක් පාවිච්චි කරලා තිනවා අතීතේ. ඒ තව ඒක ලස්සන අනුපාත තියෙන එක ප්‍රතිඵල දානලා වෙලාව ටික මදි වගේ හින්දා මම මේ ටික ඒකම ඉක්මනට පෙන්නන්නම්. ඒ වගේ කතා කියලා නැතුව මේ එකක තියෙන සම්බන්ධ මේ ෆී කියන්නේ මේ ගෝල්ඩන් රේෂියෝ මේක කියන්නේ ෆී කියලා. ඒ ගෝල්ඩන් රේෂියෝ මේ ගොඩාක් ලස්සන සම්බන්ධ තියෙනවා. මේ ඔක්කොම හරියනවා. මේක මේ එක ධන ෆී වල වර්ගමූල ගත්තාම ආය අරකම එනවා. ඊට මෙතන මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. ඊට තව තියෙනවා මේ දේවල් මේ ඒක මේ සුළු කරාම මෙන්න මේක පෙන්වන්න පුළුවන් මේක සුළු කරන්න පුළුවන්. يعني මේක වර්ග කරන්න පුළුවන් දෙපැත්ත මේක වර්ග කරලා එක පැත්තට ගත්තාම වර්ග සමීකරණයක් එන්නේ. අපි ඒක සුළු කරාම මේන උත්තර දෙක ඒක එන්නේ එක ධන වර්ගමූල 5 බෙදීම දෙක. ඒක තමයි ගෝල්ඩන් රේෂියෝ කියලා කියන්නේ. ඒක 1.6යි 1.8යි 0.33 ඔහොම එනවා. ඊට ඒක පෙන්වන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන සම්බන්ධ තියෙනවා කියලා. يعني එක කියන්නේ වර්ගමූල ඇතුලේ එක ධන වර්ගමූල ඇතුලේ එක ධන කීකේ මේ අනන්තයට ගොඩාක් ලියනවා. ලිව්වහම මේක වෙනවා. මේ තව මේ continued fraction කියනවා. continued fractions. කියන්නේ මොකද්ද මේ? ඒ කියන්නේ මේ බලන්න මේ එක ධන එක බෙදීම එක ධන එක බෙදීම එක ධන කී කොහොම ලියන්නේ? ඉතින් මේක අපි එක තැනකින් නැවතුවොත් approximation එකක් එන්නේ. මෙතන මේ වැරදි මේකේ මේ ධන කිරින් දෙකක් ලියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක කරන්නේ නවත්තන්න. එක තැනකින් නවත්තපු ගාම approximation. ඒ කියන්නේ ආසන්නයක් එන්නේ. එක තැනකින් නවත්තපු ගාම ආසන්නයක් එන්නේ. ඉතින් එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පුළුවන් මේ ඔක්කොම වල සමානයි කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් හරි ලස්සන දේවල්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ මේ ග්‍රීසියේ තියෙන එක බිල්ඩින් එකක් මේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මේ අර අපි ගත්ත ගෝල්ඩන් රෙක්ටැන්ගල් එක. මේ තියෙන මේ මිල්කි වේ ගැලැක්සියේ මේ ගැලැක්සියේ මේක තියෙන්නේ මේ අනු මේ විදිහටම තමයි කියලා කියන මේක අන්දහම එන මේ තියෙන පොඩි මෙහෙම මේ පාරක් මේක කියන පතයක් තියෙනවා. ඒ පතේ තමයි මේ මිල්කි වේ ගැලැක්සිය තියෙනවා කියලා කියන්නේ. මේ තව මේ බෙල්ලෝ జాතියක් මේ තියෙනවා. ඒ බටර්ෆ්ලයි මේ තමයි හියුමන් බොඩි එකේ තියෙනවා කියලා මේ ලියනාඩෝ ඩා වින්චි හොයාගත්ත එක දේවල් වල. ඉතින් ලස්සන දේවල් තියෙනවා මේ ස්වභාව ධර්මයේ මේ ඔය ගෝල්ඩන් රේෂියෝ එක සම්බන්ධ වෙලා.
ඉතින් මේ තව මේ තියෙනවා මේ පැරිසියේ මේ අයිෆල් ටවර් එක මේ හදලා තියෙන්නේ මේ ඒ ගානට අනුපාතින විදියට. මේ උස මේ තියෙන මේ A මේ තියෙන B. ඊට හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කියන මේ මොනාලිසාගේ මේ මූණෙත් ඒ හැඩේ මේ ගානට මේක මේ අර ගෝල්ඩන් මේකට කියන ගෝල්ඩන් රෙක්ටැන්ගල් කියලා කියන විදිහට හදලා තියෙනවා කියලා කියන ගානට මේ රේෂියෝ එක හරියටම සමානයි. ඉතින් මොකක් හරි හේතුවකට ඒක එහෙම කරලා තියෙන එක අපිට ස්වභාව ධර්මයෙන් ඉබේම එක එනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක ඒගොල්ලෝ ඕනකම එක කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය එක තියෙන දේවල් මේ තවත් තියෙනවා එක දේවල් ගොඩක්. මේ අපි අර ඉස්සර කතා කරපු ගැලැක්සිය මේ අර පාතිනන් එක මේ ග්‍රීසියේ තියෙන මේ අයින්ස්ටයින්ගේ මූණෙත් මේ මෙහෙම තියෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මේ තව මේක මම හිතන්නේ ඉතාලියේ තියෙන්නේ. මේ මෙහෙම මේ බිල්ඩින් එකක් තියෙන ඒක මේ ස්පයිරල් එක හදලා තියෙන ගානම ගෝල්ඩන් රේෂියෝ එකක් නේද. ඒක එක දේවල් මේ මිනිස්සු මේ හොයාගෙන තියෙන ලස්සන දේවල්. ඊට පස්සේ මේ තවත් තියෙනවා මේ ග්‍රීසියේ දන්නවනේ අර මේ ගීසා ඔය පීසා කුළුණ මේ ගීසා කියන පිරමීඩේ ලොකු පිරමීඩේනේ. ඒකේ මේ අනුපාත විතර මේ අපිට පුළුවන් මේ ඇල මේ දිග බලන්න. මේ කොච්චරද මේ ස්ලෑන්ට් මේ දිග කීයද කියන්නේ. ඒ දිගයි මේ ඇතුලේ තියෙනවනේ මේ සමචතුරස්‍රය තියෙන්නේ. ඒ සමචතුරස්‍රයේ මේ අඩක දිග හොයන්න පුළුවන්. ඒ අඩක දිගයි මේක අතර අනුපාතය ගානටම මේ ඔය ගෝල්ඩන් රේෂියෝ කියන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා මේ ස්වභාව ධර්මයේ පාවිච්චි කරලා තියෙන දේවල් ඉතින්. ඉතින් කොහොම හරි දැන් ඉතින් මේක මෙච්චර කාලයක් මේක පැවතිලා තියෙනවා. ඉතින් මොකක් හරි අපි නොදන්න දෙයක් තියෙන්න පුළුවන් ඒක ඇතුලේ ඉතින්. හරියටම තාම ඒවා මේ විද්‍යානුකූලව ඔප්පු කරලා නැහැ. නම් මිනිස්සු හිතන දේවල්. මේකත් මේ දන්නවා ඉතින් මේක මේ පැස්කල් ට්‍රයැන්ගල් එකනේ මේ තියෙන්නේ. ඒතර මේ තව ලස්සන දේවල් ඉතින් ගණිතයේ තියෙන ඉතින් පැස්කල් ට්‍රයැන්ගල් මේක පාවිච්චි කරනද මේක රෝල් එකක් පාවිච්චි කරාම එක්ස්පැන්ෂන් අපිට ලියන්න පුළුවන්. මේ 1 3 3 1 කියන්නේ 1 3 3 1. ඒතර මේ කොඑෆිෂියන්ට්ස් කෙලිම මේ පැස්කල් ට්‍රයැන්ගල් ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ කොහොමද පැස්කල් ට්‍රයැන්ගල් මේ නම්බර්ස් ගන්නෙ? මේ උඩ තියෙන දෙක එකතු කරනවා. කියන්නේ මේ දෙක එකතු කරාම මේක එනවා. මේ දෙක එකතු කරාම මේක එනවා. ඕන තරම් එහෙම පුළුවන්. මේ 10 කියන්නේ මේ දෙක එකතු. 5 කියන්නේ මේ දෙක එකතු. ඉතින් මේ පැස්කල් ට්‍රයැන්ගල් එක මේක හරියම වැදගත් මේ ගණිතයේ ඉස්සරහට ඉගෙන ගනිද්දී මේ අපි පාවිච්චි කරන හරියට මේ එක මේ දේවල් සුළු කරන්න. ඊට පස්සේ මේ තවත් මේ ওই තියෙන මේ ওই කැල්කියුලේටර්ස් පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් දේවල් මේ තියෙන්නේ. මෙහෙම මේ එක වැඩි කිරීම තුන එකතු කරාම දෙක මෙහෙම එනවා. මේ වගේ ලස්සන දේවල් ඉතින් ගණිතයේ තියෙනවා. ඉතින් ওই විනෝදයට කරන්න පුළුවන් දේවල්. ওই තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඔය තව ගණිතයේ අපි දකින්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් මේකත් මේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තිබ්බ දේශයේදී කතා කරපු දෙයක් මේ මොකද්ද මේ අපි වාහනයක් පදගෙන යද්දි මොකද්ද යන්න පුළුවන් හොඳම වේගය කියන එක. කියන්නේ අපි ගොඩාක් හයියෙන් යනවද හිමීට යනවද කියන්නේ ගොඩාක් හිමින් යන එකක් කරන්න බෑනේ. නමුත් ගොඩාක් හයියෙන් යන්න පුළුවන් දෙකින්. ගොඩාක් හයියෙන් ගියාම තියෙන ප්‍රශ්නය මේ එනවා මේ කියන්නේ මේ ෆ්‍රික්ෂන් එකක් කියනවනේ එයා ෆ්‍රික්ෂන් එක. එයා ෆ්‍රික්ෂන් එක සාමාන්‍ය මේ වේගයේ වර්ගයට තමයි සමානුපාතික වෙන්නේ. ඒතර වේගය වැඩි වෙන්න මේ ෆ්‍රික්ෂන් එක වැඩි වෙනවා. ඒක කියන්නේ ගොඩාක් හයියෙන් යන්න පාඩුයි. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩාක් තෙල් ඕන වෙනවා. එතකොට ඉතින් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් ඇත්තටම ගණිතය පාවිච්චි කරලා ඒක ඇත්තටම වර්ග සමීකරණයක් පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේ සමීකරණය මෙතන ලිව්වේ නැහැ. වර්ග සමීකරණයක් පාවිච්චි කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් වේගය ආසන්න වශයෙන් 45 වගේ වෙද්දි තමයි ඔය තෙල් දහනය කාර්යක්ෂම වෙන්නේ. උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයක් එන්නේ වේගය 45ක් වගේ වුණා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් මේ ගණිතය පාවිච්චි කරලා. ඒවා ගණිතයෙන් තමයි ඒ වගේ දේවල් ඉතින් පෙන්වන්නේ. මොකද ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අපි එක්ස්පෙරිමන්ට් කර කරගෙන යනකොට ඔක දහස් ගණන් විතර කරන්න වෙනවා. ඉතින් ලොකු වියදමක් නේද? නමුත් ගණිතයෙන් පොඩි සුළු කිරීමකින් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ මම අද මේක කාලේ වැඩි ගන්න නැතුව ඉන්නම්. මේ Mandelbrot set කියලා එකක් මේ ගණිතයේ තියෙන තව ඇඩ්වාන්ස් මැතමැටික්ස් වල කරගෙන යද්දී මේ කම්ප්ලෙක්ස් නම්බර්ස් මේවා. ඒ කියන්නේ අපි හොයනවා මේ මොන කම්ප්ලෙක්ස් නම්බර් එක මෙයා දන්නවනේ මේ දැන් මේ n කියන එක කියන්නේ n+1 හොයන්න මේ කලින් අගේ පාවිච්චි කරනවා. ඒක වර්ග කරලා මේ නියතයක් එකතු කරනවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ මේක කරන්නේ මේ හොයනවා මේ කියන්නේ මොන c වලටද මේ දැන් මේක සීක්වන්ස් එකක් නේ මේක අලුතෙන් අගයන් එනවා. ඒතර මේක බවුන්ඩ් වෙලා යන්නත් පුළුවන් මේක අන්බවුන්ඩ් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක එක තැනකට ගිහිල්ලා නවතින්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපරිමිත වෙලා වැඩි වෙලා යන්න පුළුවන්. අපි හොයනවා මේ මොන අගයන් වලටද මේක මේ පරිමිත වෙන්නේ කියන එක. ඒ අගයන් ටිකයි තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒක ඇඳහම මේ ලස්සන මේ හැඩයක් එන මෙහෙම මේකට කියන්නේ මේ Mandelbrot set කියලා. Mandelbrot set. ඉතින් මේ ගණිතයේ තියෙන ලස්සන දේවල් මෙයා හරියට පාවිච්චි කරනවා මේ එක ඩිසයින් වලට.
ඉතින් මේක මේ ගණිතය හරහා ආපු මේ ප්‍රතිඵලයක්. ඉතින් මේක මේ ඔය ඒක මේ කියන්නේ බලන්න මේකේ තියෙන වැඩි මේක කොච්චර ලොකු කරත් ආයි ඒකම එනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය තියෙන ලොකු කර කර ඔය zoom කර කර යන්නේ. නමුත් එහෙම යද්දි ඒක ආයෙත් දිගටම එනවා. කියන්නේ කිසි දවසක නවතින්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය වගේ හරි ලස්සන දේවල් ඔය ගණිතයේ තියෙනවා. දැන් ඔය සෙට් එක ගන්න ඒක ආයෙත් අරක වෙනවා. ඒක ආයෙත් ඒක වෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් මේ self similar කියලා කියන්නේ. self similar. කියන්නේ ඒක කොච්චර ගියත් ආයෙත් ඒක වගේ වෙනවා. ඔය mandible set එක ඔය තියෙන ඉතින් ඔය වගේ තව ඔය තියෙන තවත් ඔය තව මේ ජූලියා set කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඒ වගේම එකක්. ඉතින් ඒකේ වෙන තේරුමක් තියෙන්නේ. මේ ඒ තව තියෙන දේවල්. ඉතින් ගණිතෙන් ඔය කරන්න පුළුවන් ඔය ලස්සන දේවල් තියෙනවා. ගණිතකම එකක ඩිසයින් කරලා. ඉතින් ඔය තියෙන මේ ජූලියා sets කියනවා මේ වෙනම මේ ඇනිමේෂන් එකක් විතර මේ වෙනම ඇඳහම මේ ඉතින් ඔය වගේ ලස්සන ඩිසයින්ස් වලින් හදන්න පුළුවන්. මම මේක ගැන කතා නොකර ඉන්නම්. මේ ඒ කියන්නේ මේ මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම් මෙතන. මේ දැන් අපි ගොඩක් කතා කරපු හින්දා මොකද්ද මේ 8 භාගය කියන්නේ? What is the half of 8? මොකද්ද හිතන්නේ? කියන 8 භාගය කීයද? දැන් ඔක කොහොම අපි ඔක සරල ප්‍රශ්නයක් විදිහට අපි ඕක දෙහියා දැක්කට ඇත්තම ප්‍රශ්නේ සරල නෑ. ඇයි සරල නැත්තේ? මම ওই ප්‍රශ්නය 8 භාගයක් කියලා අහුවට ඔක එක එක විදිහට හිතන්න පුළුවන්. දැන් 8 භාගය 3යි කිව්වොත් පිළිගන්නවා. ඉතින් 8 භාගය 4යි කියලා කිව්වොත් උංගක් අය පිළිගන්නවා. 8 භාගය 3යි කිව්වොත් පිළිගන්නවා. මම කියන 8 භාගය 3යි කියලා. අයි 8 භාගය 3. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේක මෙහෙම දෙකට කපන්න. 8 කොහොම අරගෙන අපිට පුළුවන් ඔක විදිහට කපන්න. 8න් භාගෙනේ තියෙන්නේ. 8 භාගය ඒක එතකොට වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි අර හිතපු විදිහේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. දැන් මම ප්‍රශ්නේ අහුවාම අපි හිතපු විදිහ තමයි ඉතින් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඔය වගේ වෙනස් විදිහට හිතන්න. ඒක වෙනස් විදිහට හිතපු කෙනාට අලුත් දේවල් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි විශේෂ කාරණේ. කියන්නේ අපි එක එක විදිහට හිතුවොත් වෙනස් විදිහට හිතන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය හිතුවොත් අපිට අලුත් දේවල් කිසි දෙයක් හොයා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි වෙනස් විදිහට හිතුවොත් අපිට පුළුවන් හරිම අලුත් දේවල් හොයා ගන්න. වෙනස් අලුත්ම දේවල් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔය තියෙන 8 භාගය 3යි. ඒ වගේ ඔය තව විදිහට පුළුවන් නම් බිංදුව කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද උඩි පැත්තෙන් පුළුවන් නේ අයින් කරන්න. බිංදුව. 8 භාගය බිංදුව කිව්වොත් ලොකු වැරද්දක් නෑ. ඉතින් ඒක ලා තියෙන දේ ප්‍රශ්නේ හරියට අහුවද නැද්ද කියන එක වැරද්දක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක කොහොමද අපි ගණිතමය පාවිච්චි කරලාද ජියොමෙට්‍රි පාවිච්චි කරලාද කොහොමද මේ අහන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපි ප්‍රශ්න හරියට අහපු නැති හින්දා උත්තර ගොඩක් ඉතින් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ තව දේවල් ඉතින් ඔය ගණිතය පාවිච්චි කරන දේවල් ඒ කියන්නේ අපි ඔන්චිලාව තල්ලු කරනවා නම් කොහොමද තල්ලු කරන්න ඕනේ මේ ඔන්චිලාව කියන්නේ? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔන්චිලාව තල්ලු කරන්න ඕනේ ඔය ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය කියන එක හරහා. يعني ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයෙන් තල්ලු කරොත් තමයි ඔන්චිලාව හරියට යන්නේ. නැත්තම් වැටෙනවා මේ ඔන්චිලාව ඉන්නේ එක්කෙනා. මොකද අතට ගුණයක් එනවනේ. ගුණ වල වැටෙනවා. ඉතින් අපි හිතන්නේ නැහැ. නමුත් ඕවා කරලා ඇති. මම නම් පොඩි කාලේ ඔය කරලා තියෙනවා. ඒ උඩින් ඔළුවෙන් තල්ලු කරාම කවුරු ඉන්න කෙනාගේ ඔළුව නැමෙන එක නෙවෙයි. ඉතින් ඒක හරියන්නේ නැහැ නේ වැඩි. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ඉතින් කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඉතින් ගණිතය පාවිච්චි කරලා ඉතින් කරන්න පුළුවන් දේ. අපි ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයට යවුවොත් ගුණය බිඳුව වෙනවා. වෙන බාහිර ගුණයක් එන්නේ නැහැ. මොකද මේ බිඳුව කියලාම දුර බිඳුව වෙලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ ඉතින් ගණිතය පාවිච්චි කරලා හිතන්න පුළුවන්. ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය කියන එක. තමයි මේ තල්ලු කරන්න ඕනේ. ඒක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයෙන්. මොකද ගුරුත්වය G සමාන නැහැ හැමතැනම. මොකද ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය කියන්නේ ඒකට අදාළ කාරණා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ තව මේ ස්ටැබිලිටි කියන එක මේ අපි මේ අන්තිමට අවිලා තියෙන්නේ. ස්ටැබිලිටි. ඒ කියන්නේ මේ ගණිතයේ තියෙන තව විශේෂ දෙයක් තමයි මේ ස්ටේබල්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි එකක් මේ ඒකට මට මතක නැති වුණා වචනේ මොකක්ද කියලා හරියටම මේ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් ඒ කියන්නේ එක තැනක ගානට තියෙන හිට වෙන යන්නේ නැතුව තියෙන එක ස්ථාවරව තියෙනවා කියන එක ස්ටේබල් කියන්නේ ස්ථාවරව තියෙනවා කියන එක ඒ ස්ථාවර වෙන එක මේ දැන් ඔය තියෙන ඔය කියන්නේ ඔය මීමැස්ස වගේ කොහොමද මේ ඒ කියන්නේ හදාගත්තේ ඔය හැඩේ කොහොමද හොයාගත්තේ කියන එක. අයියේ ඔක මීමැස්ස ඔය විදිහටම හැදුවේ ඔක. ඔය ගානට සදාස්ත්‍රනේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න සදාස්ත්‍ර වල තියෙන වාසිය ඒ සදාස්ත්‍ර ගානට එකිනෙකට ෆිට කරන්න පුළුවන් ගානට. ඒක මේ හැම එකේම කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් ඔවා වෙන දැන් ඔය අපි පංචාශ්‍ර වගේ ගත්තොත් ඕක වැඩි කරන්න බෑ. ඔහොම සෙට් වෙන්නේ නැහැ ඔය විදිහට. මැද්ද ත්‍රිකෝණ එනවා පංචාශ්‍ර ගත්තොත්. නමුත් සදාශ්‍ර ගත්තොත් හරියට ගානට මේ සෙට් කරන්න පුළුවන් හරියට ගාන මුළු ඔක්කොම පිරලා යනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඔය මීමැස්සෝ ඒ ගැන මොනවා හරි අදහසක් තිබිලා තියෙනවා.
කියන එක සදාස්ම වෙන්න ඕනේ කියන එක. මොකද ඒකනේ ගන්නකොට උඩරිම ගන්න ආස්ති බිඳුවනේ. අර පොඩි දාර බිත්තිරන ගන්න විතරයි. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔය දැන් ඒ කියන්නේ මේව ගත්තාම මොකද්ද ස්ටේබල් කියන එකද අපි දන්නවනේ දැන් මේ ත්‍රිකෝණය තමයි ස්ටේබල්. ඒකට හේතුව මේ ත්‍රිකෝණයක පාද තුන අපි දන්නවා නම් ඒ ත්‍රිකෝණය යුනික්. ආයෙ වෙන ත්‍රිකෝණයක් තියෙන විදිහක් නැහැ මේ පාද තුන ගත්තාම. ඒක තමයි මේ ත්‍රිකෝණය ස්ටේබල්. මොකද හේතුව මේක යුනික්. මේක හැඩේ වෙනස් වෙන්න බෑ. නමුත් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ මේකෙදි. මොකද හේතුව මේ පාද හතරක් දුන්නාම මේක මේ යුනික් නෑ. මේක ඕන මේ ඇන්ගල් ඕන ඇන්ගල් තියෙන පුළුවන්. මේකෙත් එහෙමයි. මොකද මේක ඕන ඇන්ගල් මේක ඇල කරන්න පුළුවන්. මේකත් පුළුවන්. නමුත් ත්‍රිකෝණය කියන එක ස්ථිර එකක්. ඒක හැඩේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මේ ත්‍රිකෝණය යුනික්. මේ පාද දන්නවනම් ඒක ෆික්ස්. ඒතර ඒක තමයි මේ ඔය වෙසක් කුඩුලෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ අපි අටපට්ටමේ අපි දන්නේ මේ අටපට්ටම ඇලෙන්නේ නැහැ නේ කීයටවත්. මේ හොඳට ගැට ගැහුවොත් මේක මෙහෙමම තියෙනවා මේක. නමුත් ඕක කොහොම වෙන්නේ අපි මේ ඍජු කොණාස්ත්‍ර මේ චතුරස්‍ර විතරක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක ඇලවෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් හේතුව මේ ත්‍රිකෝණෙ හින්දා. මේ ත්‍රිකෝණ වලින් මේක ස්ටේබල් වෙලා මේක මේ ස්ථිර වෙලා තියෙනවා මේක. ඉතින් ඉතින් ඔය ගණිතයේ විදිහට දකින්න පුළුවන් දේවල් ඉතින් එක දේවල් අපි මේ එදිනදා දකින දේවල් වල තියෙන දේවල්. ඉතින් මේ අපි දැන් අන්තිම හරියේදී මේ අපි මේ හොයාගත්ත මේ අලුත් මේ ගේම් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔය තියෙන ඔය මෙහි තියෙන මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ පාවිච්චි කරනවා මේ ඔය ජෙන්ගා කියලා ගේම් එකක්. මොකද්ද මේ ජෙන්ගා කියලා කියන්නේ? මෙහෙම මේ ජෙන්ගා බොක්ස් කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන මේ පොඩි මේ බාස් ඒවා මේ තුන තියෙන. මෙතන තියෙන තුනක්. ඒ කියන්නේ අංශක 90 වල තීතී යනවා. මෙහෙම තුනක් තියෙනවා. මේ පැත්ත තුනක් තියෙනවා. මේ පැත්තට තුනක් තියෙනවා. මේ පැත්තට. අපි මේ ජෙන්ගා එකෙන් කරන්නේ මේ අයින් කරන එක කරන්න ඕනේ. මේව අයින් කරන්න ඕනේ. එහෙම තල්ලු කරලා අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට වෙන්නේ කියන්නේ වැටෙන්නේ නැතුව අන්තිම එක අයින් කරපෙන්නා දිනනවා. කියන්නේ අයින් කර ගිහිල්ලා වැටෙන්නේ නැති වෙන්න අන්තිම එක අයින් කරපෙන්නා දිනනවා. ඒක තමයි ජෙන්ගා කියන්නේ. අපි කරපු වැඩේ අපි හැදුවා වෙන ගේම් එකක්. අපි ඒකට කියනවා ජින්ගා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන ගේම් එක. ඒ කියන්නේ මේ අපි ඒකට පොඩි නමක් දැම්ම වෙන අලුත් නමක්. දැන් මේක ජෙන්ගානේ මේකට කියන්නේ. මේක ජින්ගා කියලා කියනවා. මොකද්ද මේ ගේම් එක? මේක අපි කරන්නේ අරක අයින් කරනවා වෙනුවට අපි හද යනවා. මේක හද උඩ යන්නේ අපි කරන්නේ මේක. ඒ කියන්නේ අපි කරන්නේ දැන් මේක අපි තියෙන පොඩි වෙනස්කම. ඒ කියන්නේ මේක ඇඟිලි දෙකකින් විතර අල්ලන්න පුළුවන් මේක කොටසක්. මේකක් ඇඟිලි දෙකකින් විතර අල්ලන්න පුළුවන්. ඇඟිලි දෙකකින් අල්ලලා අර කුඩින් තියන්න ඕනේ. එහෙම තීතියක හැම වෙලේම අංශක 90ක් මාරු කරලා තියන්න. يعني එක පැත්තට තිනවා අනිත් එක අංශක 90ක් මාරු කරලා තිනවා. ඇඟිලි දෙකකින් විතර අල්ලන්න පුළුවන්. එහෙම අල්ලලා දැන් මේ තියෙන මේ එහෙම හද යනවා මේ විදිහට මෙහෙම එකක් මේ අනිත් පැත්තට එහෙම තියෙන්නේ කොච්චරක් උඩට යන්න පුළුවන්. ඉතින් තමයි මේක අපි කරන්නේ. ඒකත් ඉතින් මේක මේ ස්ටේබල් කියන එකට දෙයක් කියන්නේ. මේක ස්ටේබල් වෙනකන් අපි ඉස්සර කතා කරලා ස්ටැබිලිටි තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ අපි කොච්චර උඩට මේක යන්න පුළුවන්ද කියන. ඒ කියන්නේ මේක හරි මේක කියන හිතට තරම් ලීසි නෑ මේ වැඩේ. හේතුව මොකද අපි ඇඟිලි දෙකයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ යන්තම් මේ පල්ලෙහායින් ඇතින පොඩි වෙනසක් උඩට යද්දි ලොකු වෙලා ගිහලා ලොකු වෙනසක් බඩපත් වෙනවා. ඒක යන්තම් පොඩි වුණාට මේ තියෙන ගූර්ණ එනවනේ මේ ටික. ඒ යන්තම් පොඩි වෙනස නම් මෙලින් ගූර්ණ ඇවිල්ලා මේක පෙරලෙනවා. ඒකයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගේම් එක මොකද්ද? කොච්චරක් උඩට හදන්න පුළුවන්. උඩම එක මොකද්ද කියන එක තමයි. ඉතින් මම මේ පැත්තේ තිබ්බ මෙහි ඉස්කෝල දෙකක ගිහිල්ලා මම ඉතින් ওই ගේම් එක ඒගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා ඒගොල්ලෝ ඉතින් හරි උනන්දුවෙන් ඒක කරා. මොකද ඒගොල්ලෝ හරි ආසනයි ඒකට. කියන්නේ අලුත් ගේම් එකක්. කොහොම මේක කරන්නේ? ඉතින් මේක ජෙන්ගා නෙමෙයි මේක. මේක අපි ජින්ගා කියලා කියන්නේ. ඉතින් විනෝද වැඩක්. ඉතින් මේක හොඳයි. ඉතින් ඔය ඉස්කෝලවල එහෙම කරන්න. ඉතින් මොකද මේක මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. කොහොම මේක කරන්නේ? මේක ලේසි නෑනේ මේ වැඩේ. මෙහෙම තීති යන එක. ඉතින් මේක මේ ඔය කියන්නේ ව්‍යායාම වලට හොඳයි අත්වලට. ඉතින් එහෙම තමයි මේක අපි කරේ. දැන් මේ තියෙන ඔය ගොඩක් උඩට ගිහිල්ලා මගේ මේ දුවයි පුතයි දෙන්නව ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ආසයි ඔය කරන්නේ. ඉතින් ඔය ඉතින් ගොඩක් දුරට ගිහලා දැන් ඊළඟ එක දැම්මහම ඕක ඇත්තටම කඩාගෙන වැටෙනවා. මේ ඒගොල්ලෝ මේ හදන විදිහ කියනවා. අපි ඕනම පොඩ්ඩක් බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. මේ පොඩි විනාඩි දෙකක් විතර මම මේක දිගයි. We have a new game called Jenga or Crisscross Tower. The game is played between at least 2 players. The rules are simple. Only lift the Jenga block from its longer ends using 2 fingertips like this or like this.
Place one block on top of another at a 90-degree angle, like this. The goal is to build the highest possible tower before it breaks apart. The player that puts the last block before it breaks wins. The penalty the unstable වෙලා දැන් ගොඩාක් තියෙන කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක ලේසි නෑ දැන් මේ හැටියට වෙදි දැන් ඔන්න මෙන්න වැටෙන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔය මම හිතන්නේ ඊළඟකේදී ඔක වැටෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි දෙකෙන් තීරක තමයි මේක අමාරු වෙන්නේ. මොකද ඒකට අපිට ලොකු අවස්ථාවක් ඉන්නේ නෑ ඒක දාන්න හරියටම කියන්නේ. ඉතින් ඔක හොඳයි. ඉතින් මේ මම ඊළඟට ඒක පෙරලෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ওই එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කී පාරක් කරලා බැලුවා. ඉතින් ඔක අපි කරලා බැලුවහම අපිට තේරුණා මේ ඒක මේ ඔක ගොඩාක් උඩ හදන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ කඩාගෙන වැටෙන මේ මීට වඩා තිබ්බහම ඉතින් 41යි අපිට උඩරිම මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක හොඳ ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. ඉතින් මේක පුළුවන් ද ඊට වඩා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටික තමයි ඉතින් මට අද කියන්න තියෙන්නේ. We have ඉතින් අහන්න මේ හිටියලා ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Thank you, sir. So that was a very valuable webinar, and I'm sure you all have lots of questions. So now it's time for the Q&A session. You can send your questions to the Zoom chat. ඔබට දේශනයේ සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටලු Zoom chat එක හරහා අප වෙත යොමු කළ හැකියි. Sir, we have a first question. Have pure mathematics while pursuing a career in engineering? Yeah, of course. What happened, like, you know, when you learn pure mathematics, you actually kind of train your brain to think right. So that means if you are good in pure mathematics, you are definitely will be a very good candidate to be very successful in engineering. So like, sometimes like it's hard to find in Sri Lanka, but you know, if you go to like, you know, some other countries, you can see that the people who excel in engineering are the people who are good in math. So that means if you're good in math, because other parts is very easy to learn, you know, like, you know, learning physics and other things, those are easy. The difficult part is the mathematics part. I mean, if you do well in mathematics part, it's very, very easy to do the engineering part. So you'll be very successful. So I mean, there's a real straight path towards that. So you can be happy with that. Yes. Did I answer your question? So we have a next question. How can we find more interesting things about mathematics? Could you please? Yeah, actually, yeah, that's a really good question. I want to tell you about one of the very good, I should say, YouTube channel. It is someone called 3 Blue 1 Brown. Actually, I'm going to give you those information. Then you can probably put those information under the description once you post the video.
So there's a nice YouTube channel called 3 Blue, 1 Brown. What they do is they do really nice mathematical problems. So very, very interesting problems, like some even like problems that's very hard to think about. So for example, let's say you cut a let's say orange. So when you cut an orange, what you can do is you cut an orange into like a thin pieces, and you can find the volume of that. And then if you cut more and more into like thinner pieces, what will happen if you calculate all those volumes and add them, you know that there is one way to find the volume of the orange. But in that channel, what they do is they do real like animations to show that how actually that happened. So if you have a time, please go to YouTube and check that channel. It's called 3 Blue, 1 Brown. Like it's normally called 3B, 1B. He's like actually a graduate of the Harvard University. The Harvard University. So he's a graduate of that, and then he's doing a real good job and making those nice videos. He already have like about 4 million or 5 million subscribers. Like a really good one, and then you can learn a lot of interest in mathematics. That's one channel. There's another one called Veritism. I'm gonna also give that information because you don't want to check something wrong. It's called Veritism. So that's another channel. They also do really interesting mathematical problems, because those problems are sometimes very hard to visualize. So so those two I should recommend. If you have some leisure time, please go ahead and watch them. Like short video, like 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes, things like that. So those are really, really good ones just to get like inspired about what you can do in mathematics. You'll be really surprised of what's out there. Thank you, sir. So we have another question. Sir, can you give an idea about pursuing actuarial science? Okay, yeah. So actuarial science means it's like one of the, I should say, hot area that what we normally call. These days, people are kind of going towards that. It's we study about risk. So mostly in insurance companies. Let's say we have let's say we just pick someone and he has an accident. So if he has an accident, what does that mean? It means that the chance to have another accident is much higher compared to someone who do not have accident in a recent year. That means if you have an accident, it kind of increase the chance that you're going to get one more recently. So that means the insurance company kind of look at you kind of as a bad customer, because they kind of, because if you if you have an accident, then the insurance company has to pay for them. So, I mean, they kind of not like that. So that's what the actuaries do. They do all those insurance, bank, even medical, medical insurance. So all of them. So there are several good universities, they have actual science program. So this is one of the very interesting area these days because of, it's probability, anything can go wrong. So because of that, there's a really high demand in these days. So that's like one of the big, well-growing, fast-growing area in mathematics. It's like, those are like applied mathematics, it's not pure mathematics. Applied mathematics, it's not like, not even difficult. This is easy because you don't need much. You need to know about probability and some basic math. And then that's what actuarial science need. Thank you, sir. In Sri Lanka, many students who get good results for A-level go to engineering. Would you advise them to do pure mathematics if they had the passion for it? Yeah, actually, the way you end the question is right, because what drives you is the passion, because the passion should be the one who drives what you want to do. Because I have seen some people, I know some friends of mine,
they went to some other fields, like, because their mother say, father say, or the family pressure and stuff like that. And at the end they fail, it's because they're trying to do something that they don't want to do. So what you need to think about is, what is your passion? So if your passion is to go for do mathematics, just go ahead and do it, because there are so many things that you can do. But if your passion says that, no, I'm really good in math, but I still want to do engineering, I mean, I don't say no for that, because that's a passion, because, because that's like, about, especially when you study, like, advanced mathematics, there are a lot of sacrifices that you have to do, because, like when you try to solve certain problems. So like, so that means there should be some self-support coming from yourself. To do that, the passion is the one going to help you, because that's what comes as a rescue. So yes, if you have the passion, just go ahead and do mathematics, because there are so many things out there that you can do. I mean, you really don't need to end with that. There are so many other things that you can do. Like, let's say, for example, if you are good in math, you are really good in, you can do get a good job in even in computer science. Because when you go to computer science, it's just applied mathematics. So you learn mathematics, you can apply what you learn to do like just one more level, but because you already have the math background. Because what normally happen is, like, in computer science, they don't have the math background. So they cannot do hard things. They just stuck over there. But if you have a good math background, you can do so many things. So again, finally, like, yes, just follow the passion, because that's one gonna drive you in the right direction, and you will be happy once you do that. Thank you, sir. So our next question is, what are the job opportunities if you pursue a career in pure mathematics? Okay, yeah. So if you do pure mathematics, the one like a main path would be like you can be a university professor. Because that is like, it's like a high paying, real good job. And it's especially provide you the self-satisfaction, because that is one of the big thing we need. Because sometimes people do jobs, but they are not satisfied with what they are doing. So, but if you do like a teaching job, because it's a very self-satisfying job, because, once our students learn something, we feel really happy about that, because that's I mean, hardly few people can get that. Like in most of the other jobs, they can do that. So, so that is one thing that you can do, like being a professor, and also, there are so many companies, they hire what they call consultants, like math consultants. So like if you have a good like job in, good degree in pure mathematics, you can be a math consultant for so many companies, like, like Microsoft, they need math people, a lot of math people. So that's like software company, but they need math. And then also, like, all those industrials, what they call industrial companies, they also need like what they call modeling. Like, we create models, and then they use models to predict certain things. So like, so the mathematician will be like a first priority for them, because they are the one who can think new models. So, there are a lot of industry opportunities, there are academic opportunities, and then also, like, companies like, software companies and things like that, they hire a lot of mathematicians. So that is one of the first priority for most of the companies. Thank you, sir. So we have our last question. How do we start mathematical research? Can we start while we are still in school? Oh, of course. Like most of the mathematical research, actually, they start at the very basic level. So for example, remember, like I talk about the Galua. He was just only 18 years old when he started his work. He was just 18 years. He did not even go to university at that time. He was just a school student. But he started, and then so he came up with a breakthrough research. Yes. So what you normally can do is, if like you can talk to your teacher about that, because you can find so many nice questions. Like, for example, if you look at those 2 channels, and there are some other like websites also, like you can find some new questions, like, people think about.
And remember, like, when we talk about Andrew Wills, he started the problem when he was like only 10 years old. So 10 years old means like he's like grade, 8? 7 or 8. So you can see that, like, so that means there are so many research that actually you can start at the, school level, especially if you are in advanced level, there are so many things that you can do. Even like, as like, 9th grade, 10th grade, you can start nice research. There are things that you can actually do. Yes, so there are things you can do. Thank you, sir. So that concludes our Q&A session. එය බුදුටුවේ ප්‍රශ්නෝත්තර වටේ අවසානයයි. මෙම දේශනය පැවැත්වීම සඳහා අපගේ ආරාධනාව සම්බන්ධ වූ මහාචාර්ය උදිත කටුගම්පොළ මහතාට සහභාගී වූ සියලු දෙනාටම ස්තුතිය පළ කිරීම සඳහා විසාකා විද්‍යාලීය ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යා සංගමේ උපලේකම් නිලුෂ අද්දින ගණිතය පිළිබඳව ඉතාම හරවත් අර්ථවත් දේශනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට තම වටිනා කාලය වෙන් කළ මහාචාර්ය උදිත කටුගම්පොළ මහතාට විද්‍යා සංගමයේ වෙනුවෙන් භක්තිආදර ස්තුතිය පිරිනමමි. තවද මෙම දේශනයට සහභාගී වූ ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වන අතර මෙම කර්තව්‍ය සාර්ථක කර ගැනීමට මඟ පෙන්වූ අප විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති මෑණියන් වන සඳුමාලි අවිරුප්පල ගුරු මැතිණියටත් සංගම්බාර නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමිය වන අනුෂා දමයන්ති ගුරු විදුහල්පති මෑණිවරුන් හා අනිකුත් නියෝජ්‍ය විදුහල්පති මෑණිවරුන් මෙන්ම විද්‍යා අංශ ප්‍රධානී බුද්ධිනි වැදගත් ගුරු මෑණියන්ටත් ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යා සංගමයේ භාර උත්පලා දසනායක ගුරු මෑණියන් හා මාලති රත්නසේකර ගුරු මෑණියන් ඇතුළු අප විද්‍යාලයේ සියලුම ගුරු මෑණිවරුන් හා පියවරුන් ටද අපගේ භක්තිආදර ස්තුතිය පිරිනැමීමට මේ අවස්ථාවක් කරගනිමි. තවද මෙම කර්තව්‍ය සංවිධානයේදී අප කැප වී කටයුතු කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යා සංගමයේ නිලධාරී මඩුල්ල මෙම අවස්ථාවේ ආදරයෙන් සිහිපත් කරමි. එමෙන්ම කල් වේලාව නොබලා අපට සහාය නන්නයිරුන් සහාය දුන් සෑම දෙනාටම වගේම අපගේ දෙමව්පියන්ටද ස්තුති පළ කිරීමට මේ අවස්ථාවක් කරගනිමි. ස්තුතියි. මාත් කැමති බොහොම ස්තුතියි ඉතින් මෙහෙම අවස්ථාවක් මේ ලබා දුන්නට. ඉතින් මම හිතනවා මේ වහලා මේ දරුවන් මේ මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා සහ ගණිතය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඇල්ම වැඩි කරගන්න ඇති කියලා සහ මොනවද අනාගතයේදී අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් සහ අපි කොහොමද අනාගතයේ ඉස්සරහට සැලසුම් කරන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක ගැන යම් කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මමත් අවසාන වශයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා විසාකා විද්‍යාලයේ විද්‍යා සංගමයට සහ මේ නිලුෂි සහ රුවන්ති ඇතුළු නිලධාරී මණ්ඩලයට සාර්ථකව කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සියලුම ගුරුවරියන් සහ විදුහල්පතිනිය ඇතුළු සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you, sir. So this concludes the second day of the INFINITUM 21 webinar series. So this is the end of our second webinar. Thank you all for joining with us today, and stay tuned for our next webinar theme, A Journey to the Infinite Nano World. Stay safe. Thank you.